तस्यान्मना यदिं सूक्ष्मामबोधेन संसरन्ति कर्मभियदृच्छयां प्राप्याभिरल्पाभिर्लभा स्वाध्याय प्रमत्तस्यावयो गतं तन्मा स्वाध्याय प्रमत्तस्यावयो गतं तन्मा ईश्वरा स्वाध्याय प्रमत्तस्यावयो गतं तन्मा ईश्वरा असावहं ममैव हि देहे चास्यान्मयादिषु स्नेहवासयोर्निबध्नाति भवान् सर्वविदं जगत् युवां नमस्तुतो युवां नमस्तुतो साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरो भूभारक्षत्रक्षमावतीर्णो तथातः तत्तेकदोस्मरणमद्युपदारविन्दमापन्न संस्कृतिभयावहवार्तबन्धो एतावतालबलमिन्द्रियलालसेनमत्यात्मदृक्कैवरे यदपत्यबुद्धिः सूतीगृहे निर्जगाल भवानजोनो सञ्जज्जैत्यनुयुगं निजधर्मगुप्त्यै नानापरिवर्तनबलविदधज्जहासिको वेदभुग्नविभूतिमायां श्रीशुक उवाच आगम्येद्धं पितर्वाक्यं भगवान् सप्तदर्शभावर्त्याः प्रश्नयानन्दप्रहरन् सूक्ष्मया गिरा श्रीभगवान् वाचावचो समवेदार्थं दादयितुपकर्महेयन्न पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्रामोदाहृता अहं यूयमसावार्यायिने तद्वारगोसा सर्वेप्येव निजश्रेष्ठाविमृश्यास्तजलाजन्मात्माख्येकसंयोगनित्यन्योदर्गुणो गुणैयात्मसृष्टयस्तत्कृतेषु भूतेषु कृतेले खम्वायुज्योतिनाभो भूतल्कृतेषु यथाश्रियं मा विश्वत्वभूयेको नानात्वव्याप्त्यसावभि श्रीसुगौमोजा एवं भगवता राजन्नसुदेवो दाहिनं चत्वारश्नानाधीयस्तुष्टिं प्रीतमनाभूत् अथ तत्र श्रेष्ठा देवकी सर्वदेवता श्रुत्वानीनं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता दशामो समाश्राव्य पुत्राण्यम्बं सविरं सदा स्मरन्ति ग्रहपराहाश्रयैकव्याश्रोदना देव्युवाच राम राम प्रमेयात्मन्कृष्णयोगेश्वरेश्वरा वेदाहं वां विश्वयामीश्वरावादिपुरुषो कालविद्वत्तसत्त्वानां राज्ञाशास्त्रवर्तिना भूमेर्भारायमाणानामवतीर्णो गिरात्यमे यस्यां शां सभागेन विश्वोत्पत्तिर्योदयाः भवन्ति किल विश्वात्मं तं द्वाद्याहं गतिं गदा चिरान्मृतसुधादाने गुरुणाकारजोदौ आनिन्द्यपितृस्थानानि गुरवे गुरुदक्षिणां तथा मे गुरुदङ्गामं युवां योगेश्वरेश्वरो मोजराजगतान् पुत्रान् गामय दृष्टुमाहृतान् दृष्टुवाच एवं सञ्जोतिरो मात्रा रामकृष्णस्य भारता सुधरं संविशतयोगमायामुपाश्रितौ तस्मिन् प्रविष्टावलभ्येत्या विश्वात्मदैवं सुधरं दधाम्ना तद्दर्शनाघ्रादविप्रदाशयः समुद्धाय तयोः समानीयो रासनं वदामि विषयोस्तत्र आत्मनोस्तयोः दधारपादावनिजलं सवृन्दाभ्यं मदपुनर्यदम्बुहा समर्पयामासुतौ विभूतिभन्मारवस्त्राभरणालेपणय्यताम्बूलदीपामृतभक्षणाभिस्तोत्रवितात्मसमर्पणेन च स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बजं बिभ्रन्मुखः भिन्नया धिया वादानन्दजनाक्षणं परिष्करो मानवा गद्गदाक्षरं निर्वाच नमो नन्दाय हृदय नमः कृष्णाय वेदसे संभयो विधानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वां विभूतानां दुष्प्रापञ्चाप्यदुर्लभं यदस्तमस्वभावानां यन्न प्राप्तो यदृच्छया देवदानगन्धर्वा सिद्धविद्याधजारणाः यक्षरक्षपिशाचाश्चाभूतप्रमथनायाः विशुद्धसप्तधाम्यर्थात्मविदास्त्रशरीरिणी नित्यं निबद्धवैर्यास्ते सन्निकृष्णासुरालया युद्धं इदमुद्धविप्रायस्तव योगेश्वरेश्वरा न विदन्तु योगेशाय योगमायां मुदोवय तन्न प्रसीदविरपेक्षविमर्जयुष्मत्पादारविन्दधृणान्यगृहान्धरूपाल् निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्घ्रिवरद्धवृत्तिशान्तो यथैकहुदा सर्वसखैरश्चरामि साध्यस्मानिशितवीर्यानिष्पालान् गुरुतं प्रभोपमान्यच्छ्रद्धयादिष्टं शोधनाया विमुच्यते श्रीभगवानुवाचा सन्नवीजय षड्पुत्रावणायां धनेन्द्रे देवाक्कं जयदुर्वीक्ष्यायुधां विभृमोद्धिता तेनासुरीमनन्योर्मधुनाहिरण्यसुपोर्जनमानीदास्ते योगमायया देवक्यामृतहेजादारालिङ्गं सविंसिता साक्षाञ्चोदत्यात्मजान् स्वां स्त्रीमेध्यासतेन्द्रिके हिरेदान्मनेष्यामो मानसोगामृत्येतदशावालिर्मुक्तानवं यास्यन्दिविग्रहाः सर्वगीतपरिष्वङ्गपदं नक्षत्रहरिणीहिरण्येन प्रसादेन वरव्यास्यन्ति सद्गति इत्युक्त्वादान् समादाय इन्द्रसेनेन बोधितो पुनर्द्वारपतिमेत्यामातुः यच्छतां तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेहस्वदस्नेहविश्वज्यागवारोप्यामूर्ध्याजिघ्नमभिक्षसा अपाये अवसरं प्रीदासुतस्परिसवैप्लुतः मोहितामाया विष्णोर्या सृष्टिप्रवर्तते भित्वा पदं वयस्तस्याः पीतशेषं यदाभिधा
നാരായണാംഗസംസ്പർശപ്രതിരബ്ധാത്മദർശനാ തം ദൃഷ്ട്വാ ദേവകീദേവീകൃതാഗമനനിർഗമേ സുവിസ്മിതാമായാം കൃഷ്ണസ്യ രചിതാം നദാ ഏവം വിധാനകൃതാനി കൃഷ്ണസ്യ പരമാത്മനഃ വീര്യാണ്യനന്തവീര്യസ്യാസന്ധ്യനന്ദാനി ഭാരത സൂതൗവാച ചൈതന്മയ ശൃണോതി ശ്രാവേദ്വാൽക്കർണമൂലം ഭഗവതി സുചിത്വയാതി തൽക്ഷേമധാമ ശ്രീഹരേ നമഃ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ദശമേ ഉത്തരാർദ്ധേ മൃതാകൃജാമീനം നാമാവജ്ജാശീതമോऽധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ഷഡശരീരമോധ്യായ രാജവാചാം ബ്രഹ്മൻ വേദമിച്ഛാമസം സ്വസാരം രാമകൃഷ്ണയോ യഥോപയേമേ വിജയാ വിജയോ യോ യാ മമാസിത് പിതാമഹി ശ്രീശോവാച അർജുനസ്യ തീർത്ഥയാത്രായാം പര്യടനവനീം പ്രഭോ യഥാ പ്രഭാസമശ്രണോത് മാതുലേയീം സമാൽപന വിരോധനായ രാമസം ദാസ്യാതീതി ന ചാപരി തത്ലിത്സു യ ഇത് ഭൂത്വാ ത്രിദണ്ഡി ദ്വാരകാമഗാതം തത്രൈവ വർഷന്മസന്നാവാസി സ്വാർത്ഥസാർഹ പരേ സഭാജിതോഭീഷ്ണം രാമേണ ജാനദാചസ ഏകദാ വൃദ്ധം മാനീയ ആതിഥ്യേന നിമന്ത്രിതം ഹൃദയപൂർവകം ഭൈഷ്യം ബലേന ഭൂപുജയില സ്വപശു തത്ര മഹതീം കന്യാവീരമനോഹരാം പ്രത്യുൽപുല്ലേക്ഷണസ്തസ്യം ഭാവശുദ്ധം മനോദധി സാഗതം ജഗമേ വീക്ഷ നാരീണാം ഹൃദയംഗമം വസന്തിവിടമാംഗീനസ്തഹൃദയക്ഷണ താമരൻ സമുദ്ധ്യായ അന്തരം പ്രേക്ഷർജുനാം നൈലേപേശം ഭ്രമചിത്ത കാമേനാദിബലീയസ മഹത്യാം ദേവയാത്രയാം ദലുസ്താം ദുർഗനിർഗതാം യഹാരാനുവൃഷ്ണസുജമഹാരഥ രഥസ്തു ധനുരാധായ ശൂരാംശ്ചാരുന്ധദോഹടാൻ വിദ്രാവ പ്രവസതാം സ്വാനാം സ്വഭാഗം മൃഗരാളിവ പ്രസൃത ക്ഷുഭിതോ രാമപർവണിയോ മഹാർണവ ഗൃഹീത ബാലകൃഷ്ണേന ശ്രുദ്വിശ്രാന്യശാമ്യത പാരിബർഹാണി പരവധുർമുദാബല മഹാധനോപസ്കരേഭ്യ രഥാശ നരയോഷിത ശ്രീശുവാച കൃഷ്ണസ്യ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ ശ്രുതദേവതി ശ്രുത കൃഷ്ണൈക ഭക്ത്യപൂർണാർത്ഥ ശാന്ത കൗരലംബട സൗവാഷ വിദേഹേഷു മിഥിലായം ഗൃഹാശ്രമി അനിഹയാ ഗദാഹര നിവർത്തിതക്രിയ യാത്രാമാത്രം തോറഹ ദൈവ ഉപനമന്യുതാം നദിയം തവദുഷ്ട ക്രിയാശക്രേധോജിത തഥാ രാഷ്ട്രപാലോംഗബഹുലാശ്വതിശ്രുത മൈഥിലനിഹമ്മാനോഭോ അപ്യച്യുതപ്രിയൗ തയോ പ്രശ്നോവൻ ദാരുഗണാഹൃതം രഥം ആര്യസഹം മുൻകുറു വിദേഹാൻ പ്രയോ പ്രഭു നാരദോ വാമദേവോ അത്രി രാമകൃഷ്ണോ അസുതോ അരുണീ അഹം ബൃഹസ്പതി കർണമൈത്രശാനാദയ തത്ര തത്തതമായ ജനപദാം നൃവാൻ വദസ്തു സാഖ്യസ്ത ഗ്രഹീതുരമ്യോദിതം ആനന്ദ ധന്യജാംഗല അംഗമത്സ്യമാഞ്ചാല കുന്തി മധുകേവസ്ലാർണ അന്യേ തന്മുഖ സർവജമുദാരഹാസ്നിഗ്ധക്ഷണം നൃപ പൗർദൃശുർനാര്യ തേഭ്യ സ്വവീക്ഷണ വിനിഷ്ട തമ്മിസ്രഗൃഭ്യ ക്ഷേമം ദ്രോഗുരു അർത്ഥദൃശം ചേച്ഛൻ ശൃണ്വന്തി സർവം സ്വയശോഷുപത്നം ഗീതം സുരേ നൃപകാത് ശനകേർവിദേഹാൻ ते अच्युतं प्राप्तम् आदरण्य पौरजनपदां नृपाम् अभियोमुदासस्मै गृहीतार्णवाणया दृष्ट्वा तमश्लोकं प्रत्युपुल्लाननाशया कृताञ्जलिवर्णेमु पूर्वां सदा मुनि सानुग्रहाय संदत्तं मन्वानौतं जगद्गुरुं मैथिलसृजयपादयोपैतदु प्रभो न मन्त्रेदं दशरं अध्ययन सह द्विजै मैथिलसुतदेवस्य युगाभवत् संहताञ्जलि भगवान् अभिप्रेत्य द्वयो प्रीतिकीर्षया पुराजुतिमुपाप्यं तदक्षिता श्रोतुम् अप्यसदां जनकसुकृतागतान् आनीतेषु आसनाग्रेषु सुखासीनान् महामनाः प्रवृद्धभक्त्यौत्कर्ष हृदयाश्राविलक्षण नत्वादङ्घ्रीन् प्रक्षाल तदपो लोकभावनी सकुटुम्बो मुहन्मूर्धन भुजन चक्रेश्वरन् गन्धमाल्याम्बरकल्पदुपदीपार्घ्यघोषै पाजमदयप्रणनिधं महानतर्पितान् पदवङ्गदौ विष्णु संस्मृतनगर्मुता
ഭഗവാൻ ഹി സർവഭൂതാനം ആത്മസാക്ഷി സുതർവിഭവം അഥനസ്ത്വത്പദാംബോജം സ്മൃതം ദർശനം ഗത സ്വരസം കർത്തും അസ്മദ് ഗോചരോ ഭവാൻ തദ് ആർത്ഥൈകാന്തഭക്താന്മേനാനന്ദശ്രീരജപ്രിയ കോനു ത്വച്ചരണാംബോജം ഏവ വിസൃജത് പുമാൻ നിഷ്കിഞ്ചനാനം സാന്ത്വനം മുനീനാം യസ്ത്വമാത്മത യാവതീര്യോ യദോവംശേ നൃണാം സംസൃതാമിഹ യശോ വിജയന തച്ഛന്തി ത്രൈലോക്യോജനാപഹം നമസ്തുഭ്യം ഭഗവതേ കൃഷ്ണായ മുണ്ടമേധസേ നാരായണായ ശ്രീ സുശാന്തം തപയൂഷേ ഭൂമൻ ഗൃഹാന്നോ നിവസദ്വിജൈ സമേത പാദരജസാം പുനീഹീതം നിമേകുലം ഇത്യഭവന്തരാജഭവനഭാവനം ഉവാസപൂർവം കല്യാണം നിതിരാനരയോഷിതാം സ്വദേവാത്വം പ്രാപ്തം സുഹൃതം ജനകോ യഥാ ത്വം സുസംഹൃഷ്ടോദ്ധുന്വൻ വാസോനർത്ഥഃ തൃണപീഠ വൃഷീശ്വേതൻ ആനീതേഷുപവൈശസ സ്വാഗതേന ആഭിനന്ദയാഘ്രീൻ സ്വഭാര്യോ അനുജയമുദ തദംബസമഹപാത്മനം സ്വഗൃഹാന്വയം സ്നാപൻ ചക്രുദോഷോ ലക്ത സർവമനോരഥ പരാഗണേശ്വര ശിവാമൃതംബുഭി മൃദാസുരഭ്യാതുലസീകുശാംബുജേ ആരാധയാമാസ യഥോപവന്നയ സ്വവർയ സത്വവിവർത്തനാന്തസ സ്വതർക്കയമാസ കുതോമാന്യഭൂത ഗൃഹാന്തകൂപേവ ദിശസംഗമ യ സർവതീർത്ഥ ആസ്പദപാദരമി കൃഷ്ണജാസ്യ ആത്മനികേതഭൂസുരൈ സുഭവിഷൻ കൃതാദിദ്യാൻ ശ്രുതയോപസ്ഥിത സഭാരസുനാപത്യ വാച അംഗ്രവിമർശന ശ്രുതദേവവാച നാദ്യനോ ദർശനം പരമപുരുഷ രഹിതം ശക്തിവിശിഷ്ട പ്രവിഷ്ടോ ആത്മസത്തയ യഥായശയന പുരുഷോ മനസ്സേ ആത്മമായ ദുഷ്ടലവും പരം സ്വാപ്നം അനുവിശ്യ അവഭാസതേ ശൃണ്വതാം ഗതാം ശശ്വതാം താഭ്യവന്തതാം നൃണാം സംവദാമന്തർഹൃദി വ്യാസ്യമലാത്മനാം ഹൃദിസ്ഥോ അപജൂരസ്സ കർമ്മവിക്ഷിപ്തചേതസ അമശക്തിഗ്രോ അഭി അന്തിപദേ ഗുണാത്മന നമോസ്തുതേ അദ്യ ആത്മവിതാംബരാത്മനെ അനാത്മനെ സ്വന്മവ്യക്തമൂർത്തവേ സകാരണ ആകാരണലിംഗമീക്ഷ്യ സ്വമായ സമൃദ്ധദൃഷ്ടയെ തം സത്വം സ്വാതി സ്വവൃത്യാൻ പിന്ദേവ കരവാമഹേ ഏതൃണാം ക്ലേശോ യദ്ഭവാനക്ഷഗോചര ശ്രീശുഭോവാച തദു ഉക്തം ഇത്യുപാകരം ഭഗവാൻ പ്രണതാർത്ഥിക ഗൃഹീതപരണവാണി പ്രഹസംസ്തമുവാച ശ്രീഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മംസ്തേ അനുഗ്രഹാർത്ഥ സമർത്ഥൻ വിദ്യമുന്മുനി സജനന്യമായവൻ പുനന്ദപാദരമപി ദേവക്ഷേത്രനിതീർത്ഥാനി ദർശന സ്പർശനാർത്ഥനായി ശനൈ പുനന്ദികാരേണ തദപ്യർഹത്തമേക്ഷയ ബ്രാഹ്മണോ ജന്മനാശ്രയൻ സർവേഷാം പ്രാണിനാമിഹ തവസവിദ്യാദിഷ്ട്യ കിമുത്തത് കലയാമയുത ന ബ്രാഹ്മണാത്മേ ജയിതം രൂപം ഏതചതുർഭുജം സർവവേദമയ വിപ്ര സർവദേവമയ ഹ്യം ദുഷ്പ്രജ്ഞാവിദിത്വൈവ അവജാനന്ത്യസുയവ ഗുരുമാം വിപ്രമാർമാനമാചാരവ ഈജ്യദുഷ്പ്രയ ചരാചരമിതം ഭാവോ ഏകസഹേതവ മദ്രൂപാണി ചേതസി ആദത്തെ വിപ്രോ മരീക്ഷയ തസ്മാത് ബ്രഹ്മർഷിണേതൻ ബ്രഹ്മന്മതി ശ്രദ്ധയാർച്ചയ ഏവം ചേതർച്ചിതോസ്മദ്യ നാന്യത ഭൂരിഭൂതികി ശ്രീശുഭവാച സൈത്തം ബ്രഹ്മണാദിഷ്ട സകൃഷ്ണന്തിജോത്തമൻ ആരാധ്യൈക ആത്മഭാവേന മൈഥില ശാപസദ്ഗതിയും ഏവം സുഭക്തയോരാജൻ ഭഗവാൻ ഭക്തഭക്തിമൻ ഉഷിത വിശ്വസന്മാർഗം പുനർദ്വാരപതിമേകാത് ഹരേ നമ വിഷ്ണുപാദമരണേ പരമസമദായം സംസ്കൃതോത്തരാർത്ഥേ ഷഡശീതമോധേ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായി അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രുതിഗീത. ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങൾ എന്നാണ്. ആ ശ്രുതി ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. സത്യത്തിൽ നിർഗുണനായ ഒരു തത്വത്തെ എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകളെ കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് മഹർഷിമാരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ വേദം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയ മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ആ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ
ശ്രുതിഗീത എന്നതിലൂടെ. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇരിക്കും, നിങ്ങളെന്താ പല പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നു, ആവശ്യത്തിന് എടുത്തില്ലേ, ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ വരണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ അടങ്ങിയിരിക്കുമോ കുറച്ച്. അപ്പോൾ ശ്രുതിഗീതയാണ് അടുത്തത് വായിക്കുന്നത്. അഥാ സപ്താശീതമധ്യായ പരീക്ഷിവാച ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മണർഗസ്യ ഗുണേ ഗുണവൃത്തയ കഥം ചരന്തി ശ്രുതയ സാക്ഷാൽ സുരസുരപ്പരെ. ശ്രീസുഖ ഉവാച ബുദ്ധിന്ദ്രിയമന പ്രാണാഞ്ജനാനാം അസൃജൽ പ്രഭോ മാത്രാർത്ഥം വാ ഭവാർത്ഥം ച ആത്മനോ ആത്മനേ കൽപ്പനായ ച ഉപനിഷത് ബ്രാഹ്മീ പൂർവേഷാം പൂർവജേഭൃതാ ശ്രദ്ധയാ ധാരയസ്താം ക്ഷേമം ഗച്ഛേത കിഞ്ചന. അത്ര ദേവർണയിഷ്യാമി ഗാഥാം നാരായണാന്വിതാം നാരദസ്യ സംവാദം നാരായണസ്യ ച. ഏകദാ നാരദോ ലോകാൻ പര്യടൻ ഭഗവത്പ്രിയ സനാതനഋഷിം ദ്രഷ്ടും യയോ നാരായണാശ്രമം. യോ വൈ ഭാരതവർഷേസ്മിൻ ക്ഷേമായ സ്വസ്ഥയേ നൃണാം ധർമ്മജ്ഞാനസമോവേദമാകൽപാദാസ്ഥിതസ്തവ. തത്രോപവിഷ്ണവഋഷിഭിः കലാപഗ്രാമവാസിഭിः പരീതം പ്രണതോ പൃച്ഛതിതമേവ ഗുരുദ്വഃ. തസ്മൈ ഹ്യവോചദ്ഭഗവാൻ ഋഷീണാം ശൃണ്വതാമിദം യോ ബ്രഹ്മവാദപൂർവേഷാം ജനലോകനിവാസിനാം. ശ്രീഭഗവാനുവാച സ്വായംഭുവ ബ്രഹ്മസത്രം ജനലോകേ ഭവൽപുരാ തത്രസ്ഥാനാം മാനസാനാം മുനീനാമുദ്ധരേതസാം ശ്വേതദ്വീപം ഗതവതീ ദ്രഷ്ടും തദീശ്വരം. ബ്രഹ്മവാദസ്യ സംവൃത്തശ്രുതയോ യത്ര സേരത്തെ തത്ര ഹായമഭൂൽ പ്രശ്നസ്ത്വം മാന്യമനുപൃച്ഛസി തുല്യശ്രീലാസ്തുല്യശ്രീയാ ഹി മധ്യമാഃ വിചക്രുപ്രവചനമേകം ശുശ്രൂഷവോപരെ. സനന്ദന ഉവാച സുഹൃഷ്ടമിതമാപീയാശയാനം സഹശക്തിഭിः തദന്തേ ബോധയാഞ്ചക്രുസ്ഥല്ലിംഗൈः ശ്രുതയപരം. യഥാശയാനം സംഭ്രാജം മന്ദിനസ്തപ്രാക്രമൈः പ്രത്യൂഷേഭ്യേത്യശുശ്രോകൈः ബോധയന്ത്യനുജീവിനാः. ശ്രുതയ ഊജു ജയ ജയ ദഹ്യജാമജിതദോഷവിഭീതഗുണാം നമസി യദാത്മനാ സമവരുദ്ധസമസ്തഭഗ. ജഗദഗസോഗസാമഖിലസക്രിയവബോധകത്തെ അഗജഗദോഗസാമഖിലസക്തിയവബോധകത്തെ ക്വചിതജയാത്മനാ ചരതോരുജിയന്നിഗമ. ജയ ജയ ദഹ്യജാമജിതദോഷവിഭീതഗുണാം തമസി യദാത്മനാ സമവരുദ്ധസമസ്തഭഗ. ആഗജഗദോഗസാമഖിലസക്തിയവബോധകത്തെ ക്വചിതജയാത്മനാ ചരതോരുചരന്നിഗമ. ബൃഹദുപലബ്ധമേതദവയന്ത്യവശേഷതയാ ബൃഹദുപലബ്ധമേതദവയന്ത്യവശേഷതയാ യതോദയാസ്തമയോ വികൃതേർമൃതിമാ വികൃതാൽ അദർശയോദിതസ്ത്വയി മനോവചനാദൃതം കഥമയഥാ ഭവന്തി ഭുവി ദത്തപദാനി നൃണാം. ഇതി തവ സൂരയസ്ത്യധിപതേ കിലലോകമലക്ഷപണകഥാമൃതാഭ്യമവഗാഹ്യതപാംസി ജുഗോ കിമുതഗുണസ്വധാമ വിധുതാശയകാലഗുണാഃ പരമഭജന്തി ഏവതമജസ്വ സുഖാനുഭവം. ഹൃദയേവശ്വ സന്ധ്യസ ഹൃദോ യതി തേന വിധാമഹദഹമാദയോണ്ടമസജന്യനുഗ്രഹത പുരുഷവിധുർണയോത്ര ജലമോന്നമയാദിഭ്യസ്തദസതപരം തമതയദേശ്വശേഷമൃതം. ഉദരമുപാസത്തെ ഋഷിവത്മസുപരിസരവദ്ഭരിം ഹൃദയമാരുണയോദഹരം തദൗദഗാദനം തദവധാമശിരപരമം വരവിഹയൽ സമേത്യനവദന്തി കൃതാന്തമുഖേ. സുഹൃതവിചിത്രയോഹിഷുസന്നിവഹേ ഹൃദയാദൃതമതശ്ച കാസ്യനലവൽ സുഹൃതാനുഹൃതേ. അഥ വിദധാസ്വമൂഷവിദധം തവധാമ സമം വിരജധിയോന്മയന്ത്യഭിപണ്യവയേകരസം. സുഹൃതപുരേശ്വരീശ്വരഹിരന്തരസംവരണം തവ പുരുഷം വദന്ത്യഖിലശക്തിധൃതോംശകൃതം. ഇത് ജഗതിം നിരുച്ചകവയോ നിഗമാഹവടനം ഭഗതൗപാസതേഘ്രിമഭയം ഭൂശ്വസിതാഃ. ദുരവകമാത്മതത്വനിഗമായ തവാത്തതനോശ്ചരിതമഹാമൃതാഭ്യുപരിവർത്തപരിശ്രമണാഃ. നവതിലഷന്നികേജിതപവർഗമഗീശ്വരത്തെ ചരണസരോജഹംസകുലസംഘവിശിഷ്ടഗൃഹാഃ. തദനുപഥംകുലായ വിദമാത്മസുഖൽപ്രിയവജ്ജരതി തഥം മുഖേ ത്വയി തേ പ്രിയാത്മനി ച. നവതരമന്ത്യഹോ അസതുവാസനയാത്മഹനോയതനുശയാ ഭ്രമന്തിരുഭയേ കുശധീരഭൃത. നിരഭൃതമരുന്മനോക്ഷതിഭയോഗയുജോ ഹൃദിവിജന്മനയ ഉപാസതേതരാരയോപിയുസ്മരണാൽ. ശ്രിയൗരകേന്ദ്രഭോഗഭുജദണ്ഡവിഷത്തധിയോ വയമവിദേശമാസ്സമദൃശോഘ്രിസരോജസുധാഃ. കൈഹനുവേദവദാവരജന്മലയോഗ്രസരം യദൗദഗാദൃഷര്യമനുദേവഗണാഭയേ. തർഹി ന സന്നജാസുഭയം ന ജകാരജവാക്യമപി തദത്ര ശാസ്ത്രമവകൃഷ്യ ശരീരയദാ. ജനിമസതസ്തതോ മൃതിമുദാത്മനിയേ ച വിദാമ്യപണമൃതം സ്മരന്തി പ്രതിസന്ധിത ആരുപിതൈഃ. ത്രിഗുണമയഃപുമാനതി വിധായിത ബോധകൃതാത്വൈ ന തതഃപരത്ര സഭവേതവബോധരസേ. സർവമനസ്തവൃത്വൈ ഭാത്യ സദാമനുജായ സദഭിപ്രശം
സന്ധ്യശേഷമിതമാത്മതയാത്മവിദ നഹി വികൃതിം ജയന്തി കനകസ്യ തദാത്മതയാ സുകൃതമനുപ്രവിഷ്ടമിതമാത്മതയാവസിതം തവ പരിവേചനം ജഹിരലോകനികേലോകസത്വ തവ പരിവേചനം ജഹിരസത്വനികേതതയാ തൗതവദാക്രമം ജവിഗണൈകശിരോ നിർദേഹ പരിവയസേവശൂനവികരാവിധാനവിദതാം സ്വൈ കൃതസൗഹൃദാഖലു പുനന്ദിനയേ വിമുഖാഃ ത്വമകരണസ്വനാടഖിലകാരകശക്തിധരസ്തവ വിമുദ്വഹന്തി സമദന്ത്യജയാ നിമിഷാഃ വർഷഭുജോ വിരക്ഷിതിപതേരിവ വിശ്വസുജോ വിദധതി യത്ര യേത്വധികൃതാ ഭവതശ്ചകിതാഃ സുരജലജാലയസുരജയോദ്ധനിമിത്തയുജോവിഹരൗദീക്ഷയായി പരസ്യ വിമുക്തതദാനകി പരമസ്യ കശ്ചിദഭരോണപരസ്യ ഭവേൽമീയത ഇവാപദസ്യ തവ ശൂന്യതുലാം ദദത അപരിമിതാധ്രുവാസ്തനുഭൃതോ യേഹി സർവഗതാസ്തരിഹി നശോശാസ്യതേതി നിയമോധ്രുവനേതരഥ അതിനിജയന്മയം തദവിമുച്യനിയന്ത്രഭവേൽ സമമനുജാനതാം യദമതം മദദുഷ്ടതയാ നഹളത ഉത്ഭവ പ്രകൃതിപൂരുഷയോരജയോരുഭയുജാ ഭവന്തി സുഹൃതോ ജനബുദ്ധിരവൽ ത്വയിതൈമേതോ വിവിധനാമഗുണ പരമേശ്വരി ദൈവാന്നവേമതിരില്ലുരശേഷരസാഹ നൃഷതവമായ ഭ്രമമീശ്വരഗത്യ പ്രശന്തൈ സുഭിയോ ഭവേദതി ഭാവമനുപ്രഭവം കഥമനുവർത്തതാം ഭവഭയം തവയൽഭൃകുടിസൃജതി മുഹസ്ത്രിണേ വിരഭവച്ഛരണേ അശുഭയം വിജിതഹൃഷീകളായുഗതാന്തമതസ്മനസ്തുരയം ജൈഹ യവൻ വിയന്തുമതിലോലമുപായഹിത വ്യസനശതാന്വിതാസ്തമോഹായ ഗുരോശ്ചരണം മണിജൈവാജ സന്ധ്യഘടകന്നധരാജലഘോ സുജനസുതാത്മധാരധനധാമധരാസുരധൈ യാസ്ത്രീയസതികിന്നർണാം ശ്രയദാത്മനി സർവരസേ ഇത് സദാജാനതാം വിഘ്നതോരതേ ജലതാം സുഖേതുവന്ഹസ്വവിഹതേ സ്വനിരസ്തഭഗേ ഭുവി പുണ്യതീർത്ഥസദനാന്ഷയോ വിമദാസ്തൗതഭവൽപദാംബുജഹൃദോഖവിദംഘ്രിജലാഃ ദധതി സകന്മനസ്ത്രീയാത്മനി നിത്യസുഖേന പുനരുപാസതേ പുരുഷസാരഹരാവസധാൻ സദൈതമുദ്ധിതം സതിതി ജന്മനുതർക്കഹതം വ്യഭിചരതി ക്വച മൃഷാനതഥോ ഭയയോഗ്യവഹൃതയേ വികൽപ്പൈഷിതോന്ധപരംപരയാ ഭ്രമയതി ഭാരതീതപുരവൃത്തിഭിരുദ്ധജനാൻ നയതിതമഗ്രാസന ഭവിഷ്യതോ നിധനാധന നയതിതമഗ്രാസന ഭവിഷ്യതോ നിധനാദരവിതമന്തരാത്വൈ ഭാതി വൃഷീകരസേ അതോപമീയതേ ത്രിവിണജാതിവികൽപ്പവധൈരവിദധമനോ വിലാസമൃതവത്യഭയദ്യബുധാഃ സയദജയാത്വജാമനുചൈരഗുണാം സജുഷൻ ഭജതി സ്വരൂപതാം തദിനമൃത്യുമഭേദഭഗാസ്ത്വമുദജഹാസിതാമഹിരിവദ്വജമാന്തഭഗോ മഹസി മഹീയശ്രേഷ്ഠഗുണിതേ പരിമേയഭഗാ യതിന സമുദ്ധരന്തി യതയോ ഹൃതികാമജടാ ദുർഭിഗമോദതാം ഹൃതിഗതോ സ്മൃതകണ്ഠമണി ആസുതൃപയോഗിനാമഭയദോപ്യസുഖം ഭഗവന്നനപകതാന്തകാലനധിരൂഢപദാത്ഭവത തദവഗമീനവ്യക്തി ഭവതുദ്ധശുഭാശുഭൈവർഗുണവിഗണാന്വയാം സരിഹിലേഖവൃതാം ജഗരാ അനൂപമന്യുഹംസഗുണഗീതപരമ്പരയാശ്രവണഭൃതോ യഥസ്ത്വമപവർഗഗതർമനുജൈഃ വിപദയേവതേന യൂരന്തമനന്തതയാ വിപദയേവതേന യൂരന്തമനന്തതയാ ത്വോപി യതന്തരാണ്ഡവിജയാനനുസാവരണാഃ കൈവരജാം ശിവാന്തി വയസാ സഹജൽസുതയസ്ത്വൈ ബലം യതം നിരസനേന ഭവന്നിധനാഃ ശ്രീഭഗവാനുവാചാരിത്യബ്രഹ്മണപുത്ര ആശ്രിത്യാത്മാനുശാസനം സനന്ദനധാരക്ഷസിദ്ധാജ്ഞാത്വാത്മനോഗതിം ഇത്യശേഷസമാംനായ സമാംനായ പുരാണോപനിഷത്ത് സമുദ്രത പൂർവജാതൈർമായ പൂർവജാതൈർവ്യോമയാനൈർമഹാത്മഭിः ത്വം ചൈതബ്രഹ്മണായാത ശ്രദ്ധയാത്മാനുശാസനം ധാരയം ശരഗാം കാമം കാമാനം ഭർജനം നൃണാം ശ്രീസുകുവാചായം സൃഷണാദിഷ്ടം ഗൃഹീത്വാ ശ്രദ്ധയാത്മവാൻ പൂർണ്ണസ്വധരോ രാജന്നാഹവീരവൃതോമിനി നാരദുവാചാനവസ്തസ്മൈ ഭഗവതേ കൃഷ്ണായാമനകൃത്തെ യോ ധത്തെ സർവഭൂതാനാമഭാവായോസുതീയക്കലാഃ ഇത്യാദ്യമൃഷിമാനം യാദച്ഛിഷ്യാം സമഹാത്മനാദതോ യാദാശ്രമം സാക്ഷാൽ പിതൃദ്വൈവായനസ്യ മേ സഭാജിതോ ഭഗവതാഗതാസനപരിഗ്രഹാതസ്മൈ തൽവർണ്ണയാമാസ നാരായണമുഖാവിശുദ്ധം ഇത്യേതൽവണ്ഡിതം രാജം എന്ന പ്രശ്നകൃതസ്തയാ യഥാ ബ്രഹ്മണ്യനിർദ്ദേശേ നഗുണേരുമനശ്വരേൽ യോപ്രേക്ഷകാദിമധ്യനിധനെ യോ വ്യക്തജീവേശ്വരോ യസൃഷ്ടുവേദമനുപ്രവിശ്യ ഋഷിണാചക്രേ പുരഃശാസ്തിതാഃ യം സമ്പദ്വിജഹാത്യനുജയാ യം സമ്പദ്യജഹാത്യജാമനുശയീ സുപ്തക്കുരായം യഥാപം കൈവല്യനിരസ്തയോനിമഭയം ധ്യായേതജസ്രം ഹരി ശ്രീഹരേ നമഃ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ദശമേ ഉത്തരാർദ്ധേ നാരദ നാരായണ സംവാദേ വേദസ്തുതിർനാമ സപ്താശീതിതമോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.
ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് വൃകാസുരന്റെ കഥയെ വർണ്ണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മഹാദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരം വാങ്ങി ആരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൈവച്ചാലും അവരൊക്കെ മരിച്ചു വീഴണം എന്ന് വരം വാങ്ങി അവസാനം മഹാദേവന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയായ നമ്മുടെയൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ മാതാവായ പാർവതി ദേവിയെ ഭാര്യയാക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹാദേവനെ കൊന്നാൽ ഭാര്യയെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. അയാൾ വലിയ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണ്. കണ്ണടച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ മനസ്സ് ശുദ്ധമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയത്. ആരെല്ലാമോ കണ്ടു. നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെ നേരിട്ട് വന്നു. മഹാദേവനെ കണ്ടു. പാർവതിയെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. പക്ഷെ ഫലം നാശമായിരുന്നു. എന്താ അനുഭവം? മനസ്സ് ശുദ്ധമാവണം. ആരെയൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. ആ നമ്മുടെ കഥയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നന്നാവാതെ ആരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാലും നശിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധാഷ്ടാശീനമോധ്യായോവാച ദേവാസുരമനുഷ്യേഷു യേ ഭജന്തി ശിവം ശിവം പ്രായസ്തേ ധനിനോ ഭോജാനതിലക്ഷ്മ്യാപതിം ഹരിം ഏതദ്വേദുച്ഛാരസന്ദേഹോത്തമഹാൻഖിനാവിരുദ്ധശീലയോ പ്രഭ്യോർവിരുദ്ധാവഹിതാംഗതി ശ്രീശുകോവാച ശിവശക്തിദശലിംഗോ ഗുണസമ്പ്രദാവൈകാരികസ്തൈജസസ്യാതാമസസ്തേ താമസസ്യത്യഹം തഥാ തഥോവികാരാഭവൻ ഷോഡശാനീഷു വഞ്ചന ഉപധാവൻ വിഭൂതീനാം സർവാസാമിശ്വതേ ഗതിം ഹരിർഹി നിർഗുണസാക്ഷാൽ പുരുഷപ്രകൃതിയാം പരാ സർവ്വദൃഷ്ടാരം ഭയം നിർഗുണോ ഭവേൽ നിവൃത്തേഷ്വസ്വമേധേഷു രാജായുഷ്മത്പിതാമഹാശുണ്ണൻ ഭഗവതോ ധർമാൻ അപൃച്ഛതിതമച്യുതം സാഹ ഭഗവാൻ തസ്മൈ പ്രീതശുശ്രൂഷവേ പ്രഭോദനാം നിശ്രേയസാർത്ഥായോതിന്നോ യതോ കുലേ ശ്രീഭഗവാനുവാച യസ്യാഹവനുഗൃഹാമി ഹരിഷ്യേ തദ്ധനം ശനൈഃ തദോധനം ത്യജന്തി യസ്യാസ്വജനാഃ ദുഃഖദുഃഖിതം സയദാ വിഭവദ്യോഗോ നിർവിണ്ണസ്യാൽ യഥേ ധനേഹയ മൽപരയ്യകൃതമൈത്രസ്യാ ഹരിഷ്യേ മദനുഗ്രഹം തദ്ബ്രഹ്മപരമം സൂക്ഷ്മം ചിന്മാത്രം ജതനന്ദകം അതോ മാം സുദുരാരാധ്യം ഹിത്വാന്യാൻ ഭജതേ ജനാഃ തതസ്താശുതോഷേഭ്യോ ലബ്ധരാജ്യശ്രിയോദ്ധരാഃ മത്താഃ പ്രമത്താവരതാൻ വിസ്മരന്തി വജാനതേ ശ്രീശുകോവാച ശാപപ്രസാദയോരീശാ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാദയ സദ്യശാപപ്രസാദോങ്കാശിവോ ബ്രഹ്മാമയാച്യുത അത്തജോദാഹരന്തീമതിഹാസം പുരാതനം പ്രജാസുനായ ഗിരിശോവരം ദത്വാപസങ്കരം മൃഗോരാമാസുരപുത്രസ്യ ഗുണേയ പ്രതിനാരദം ദൃഷ്ട്വാസുരോ ബ്രഹ്മപ്രധ്യാലേഷു ദുർമതി സാഹദേവം ഗിരിശോപാധാവാസുദ്ധിജീവൽപാഭ്യാം ഗുണദോഷാഭ്യാമാസുശ്രീഗുപ്തരി ദശാസ്യവാണയോസ്തുഷ്ടസ്തുതോ ഹരിവാശ്വര്യമതരം ദത്വാ തത ആപസുസങ്കരം ഇത്യാദിഷ്ടസ്തമസുര ഉപാധാവൽപതസ്വരാകൃത കേദാരാത്മക്രവ്യേണ യുക്വാനോക്തിമുഖം കരം ദേവോപലബ്ധിമപ്രാപ്യ നിർവേദാൽ സപ്തമേഘനീശ്വരോ ഹൃശ്ചൽസ്വതിനാഥപ്യർദ്ധക്ലിം നമോർത്ഥജം തദാ മഹാകാരുണികസ്സധുർജരയഥാ വയം ജാഗ്നിവർദ്ധിതോനലാൽ നിഗൃഹ്യതോർഭ്യാം നിഗൃഹ്യതോർഭ്യാം ഭുജയോന്യവാരകൾ തസ്പർശനാൽ ഭൂയോപസ്കൃതാകൃതി തമാഹജാങ്കാലമനം പ്രണീഷമേ ഭികാമം നിതരാമി ദേവര പ്രിയേ യതോ യേന നൃണാം പ്രപദ്യതാമഹോത്വയാത്മാമൃതമദ്യതേ വൃഥാ ഏവം സോപ്രേരാഭീയംബരം ഭൃത്യഭയാവഹ യസ്യ കരം ശീർഷ്ണീ ദാസ്യേ സംമ്രിയതാമിനി തച്ഛ്രുത്വാ ഭഗവാൻ രുദ്രോ ദുർമനായ ഭാരത ഓം ഇതി പ്രഹസംസ്തസ്മൈ ദദേഹേരമൃതം യഥാ ഇത്യുക്തസ്വസുരോ നൂനം ഗൗരീഹരലാലസ സദർപ്പരീക്ഷാർത്ഥം ശംഭോർമൂർധ്രിഗരാസുര സ്വഹസ്തം േനോദൃഷ്ടസന്തസ്തപരാഭാവൻ സ്വദേവധു യാവദന്തം ദവോ ഭൂമേ കാഷ്ടാനാമതകാത്വ അജാനന്ദ പ്രതിവിധിന്നു ശ്രീവാസം സുരേശ്വരാः തഥോ വൈകുണ്ഠമംഗളഭാസ്വരം നമസപരം യത്നാരായണ സാക്ഷാന്യാസുരാം പരമാഗതി ശാന്താനാം ന്യസ്തദണ്ഡാനാം നിരോധാവർത്തതേ ഗതാവതും തഥാവ്യസനം ദൃഷ്ട്വാ ഭഗവാൻ മൃജനാർദ്ദന ദൂരാൽ പ്രകൃതിയാൽ ഭൂത്വാ വടകോ യോഗമായ മേഘരാജനന്ദാക്ഷൈസ്തേജസാഗ്നിവജ്ജലൻ അഭിവാദയാമാസതം കുശവാഹവിനീതവൽ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സാഗരയ ഭവാൻ വ്യക്തം ശ്രാന്തക്യം ദൂരമാഗതാക്ഷണം വിശ്രമ്യതാം പുംസാത്മായം സർവകാമധു ഇന്ദ്രശ്രവണായാലം വിഷ്മൽവ്യവസിതം വിഭോ ഭണ്ഡിതാം പ്രായശത്വം ഭദ്രതയ്യാസ്വാർത്ഥാൻ സമീഹതേ ശ്രീശുകോവാച എവം ഭഗവതാ വിഷ്ണോ വചസാമൃതവർഷിണാഗതക്രമോ ബ്രവീത്തസ്മൈ യഥാപൂർവമനുഷ്ഠിതം ശ്രീഭഗവാനുവാച എവം ചേത്തർഹിതവാക്യം വയം ശബ്ദധീമഹീയോ യക്ഷശാപാൽ പൈശാച്യം ഭ്രാന്തപ്രാപ്രേതവിശാചരാൻ
യതുവസ്തത്ര വിശ്രംഭോദാനവേന്ദ്രജഗദ്ഗുരു തർഹ്യംഗാസുസ്വരസി ഹസ്തം യസ്യ പ്രതീയതാം യദ്യസത്യം വചശംഭോ കഥഞ്ജലിദാനവർഷവാദദൈനം യക്ഷ്യസദ്വാജം നയദ്ഭക്താമൃതം പുന യുദ്ധം ഭഗവതശ്ചിത്രൈവ ചോഭിസ്സുപേശനേ ഭിന്നഭേവിസ്മൃതശേഷ്ണീ സഹസ്രം കുമതിർവ്യഥാൽ അഥാപതദ്ഭിന്നശിരാഗ്രാഹതയോക്ഷണാൽ ജയശബ്ദോ നമശബ്ദസാധുശബ്ദോ ഭവൽതി മമജപുഷ്പവർഷാണി ഖതേ പാപേ വ്രകാസുരേ ദേവഷിതഗന്ധർവാമോചിതശങ്കടായ ശിവ മുക്തം ഗിരിശമഭ്യാഹ ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമ അഹോ ദേവ മഹാദേവ പാപോയം സ്വേന പത്മനാഹതക്കോമഹൽ ശ്രീശാചന്ദ്രുപൈകൃതകൽപിഷാക്ഷേമോ ക്ഷേമീ സ്യാൽ കിമു വിശ്വേശേ കൃതാഗസ്കോജഗദ്ഗുരു ഏവമഭ്യാഗതശബ്ദതന്നതപരസ്യ സാക്ഷാൽ പരമാത്മനോഹരേഃ വിരുദ്ധമോക്ഷം കഥയൽ ശൃണോതി വാമുച്ചതേ സംസൃതിഭിസ്തധാരിഭിः ശ്രീഹരേ നമഃ ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ദശമയോത്തരാർദ്ധേ രുദ്രമോക്ഷം നാമാഷ്ടാശീതമധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. അടുത്ത അധ്യായത്തില് 2 കഥകളാണ് പറയുന്നത്. സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് സത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ച് മഹർഷിമാർക്കൊരു സംശയം തോന്നി. ആരാണ് ഉപാസിക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ എന്ന ത്രിമൂർത്തികൾ അവര് ഭൃഗുമഹർഷിയെ വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചു. അവസാനം തീരുമാനിച്ചു. ഭൃഗുമഹർഷി പോയി ചവിട്ടി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നെഞ്ചത്ത്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടുകയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. മാത്രമല്ല ഭൃഗുമഹർഷിയുടെ പാദങ്ങളെ എടുത്ത് തൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാല് തിരുമ്മി കൊടുത്തും അങ്ങയുടെ കാലിന് വല്ലതും പറ്റിയതോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ സാത്വിക ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത് എന്ന് മഹർഷിമാരെ കണ്ടെത്തി എന്ന ഒരു കഥ. പിന്നീട് ലോകപ്രശസ്തമായ സന്താനഗോപാലൻ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കളെല്ലാം മരിച്ചുപോയി, 9 മക്കളും മരിച്ചു, 10ാമത്തേതിനെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് അർജുനൻ വാക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാതെ. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ നല്ല ബുദ്ധിയെ അംഗീകരിക്കുകയും അഹങ്കാരത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയാണ് സന്താനഗോപാലൻ കഥ. ആ സമയത്ത് പഴക്കൊല സമർപ്പിക്കുകയോ കദളിപ്പഴം സമർപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സന്താകുട്ടികളില്ലാത്തവർക്കും കുട്ടികളുള്ളവർ നന്നാവാനുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഭഗവാനെ അനുസ്മരിക്കാം. ഈ സമയത്ത് അതിന് പറ്റിയ സമയമാണ് സന്താനഗോപാലൻ. ഏകോന്നതമധ്യായ ശ്രീശുവാച സരസ്വത്യാസ്ത്രേരാജനുഷയസത്രമാസാവിതർക്കസമഭൂത്തേഷാം ദൃശ്വധീശേഷു മഹാൻ തസ്യ ജിജ്ഞാസയാ ദേവേ ഭൃഗം ബ്രഹ്മസുതന്ത്രവാദജ്ഞേ പ്രേഷയാമാസു സോഭ്യകാൽ ബ്രഹ്മണസഭ ന തസ്മൈ പ്രകൃണം സോത്രം ചക്രേ സത്രജിക്ഷ്യാ തസ്മൈ യുക്രോധ ഭഗവാൻ പ്രജ്വലൻ സ്വേന തേജസാ സാ ആത്മന്യുദ്ധം മന്യമാത്മജായാത്മനാ വിഭോ അശീസമയഥാവന്യം സ്വയന്യാവാരണാത്മഭൂഹൂത കൈലാസമകൽസ ദേവോ മഹേശ്വര പരിരബ്ധം സമാരേഭയോദ്ധായ ഭ്രാതരം വദാനിച്ഛദ്മസ്യുപഥകായുഗോപഹാസുരമുദ്യം ബന്ധുമാരേഭേദിത്മലോചന പതിത്വാ പാദയോർദേവീ സാത്വയാവാസതം ഹിയാ അധോലികാമ വൈകുണ്ഠം യത്ര ദേവോ ജനാർദ്ദന ശയാനം ശ്രീഉത്സംഗൈവദാക്ഷസ്യ ധാരയൽദുദ്ധായ ഭഗവാൻ സകലക്ഷ്മ്യാ സദാം ഗവേ സുതൽപാദപരിഖ്യാധാനാമശിരസാമനിമാഹൃ സ്വാഗതം ബ്രഹ്മനിഷിതാത്രാസനക്ഷണം അജാതാമാഗതന്മക്ഷന്തവനിടതന പ്രഭോദീവഗോകുളൗതാമ ചരണോ തേ മഹാമുനേത്യുദ്വാ വിപ്രജനോ മർദ്ദയം സ്വേന പാണിനാവനീ സകലോഹം മാം ലോകപാലാം സമന്വിതാൻ പാദോദകേന ഭഗവതസ്തീർത്ഥാനാം തീർത്ഥകാരണ അദ്യാഹം ഭഗവൻ ലക്ഷ്മ്യാ ആസനേകാനന്ദഭാജനം വത്സത്യുസ്മേ ഭൂതദ്ഭവത്പാദഹതാംഭസ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം ബ്രുവാണേ വൈകുണ്ഠേ ഭൃഗസ്തന്മന്ത്രയാകിരാ നിർവൃതസ്തർപ്പിതസ്തൂഷ്ണീം ഭക്തിർകണ്ഠോശ്രുലോചന പുനശ്ച സത്രമാഹുഭൃജ്യ മുനീനാം ബ്രഹ്മവാദിനാം സ്വാനുഭൂതമശീഭേണരാജൻ ഭൃഗുരവന്നയാൽ തന്യശല്യാധുനിയോ വിസ്ഥിതാമുക്ത സംശയാഹ ഭൂയാം സംശ്രദ്ധർവിഷ്ണം യദശ്യാം ദർയതോഭയം ധർമ്മസാക്ഷാലിതോ ജ്ഞാനം വൈരാഗ്യം യതനിതം ഐശ്വര്യം ജാഷ്ടായ സ്മാൽ യശസ്യാത്മപരാപകം മുനീനാം ന്യസ്തധന്താനാം ശാന്താനാം സമജേരുസാം അഹിഞ്ചനാനാം സാധൂനാം നിമാഹുപരമാം ഗുരു സത്വജ്ഞസ്യ പ്രിയാമർത്തിർബ്രാഹ്മണാസ്തിഷ്ഠദേവതാഹ വജന്യ നാശികശാന്തായം വാമി ഗുണബുദ്ധയാ ത്രിവിധാകവയസ്യ രാക്ഷസാസുരാസുരാः ഗുണിന്യാമായ സൃഷ്ടാ സപ്തന്തത്യർത്ഥസാധനം. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം സാരസുതാ വിപ്രാതനാം സംശയനത്തെ വൃക്ഷജവതാം ഭോജസേവയാ തദ്ഗതിം ഗതാഃ സൂത ഉവാചായേത്യേതന്മുനിതനയാസ്യ പത്മഗന്ധപീയൂഷം ഭവഭയഭിർപരസ്യ പുംസാ ശുശ്രോകം ശ്രവണമുദയ്യപ്യുവത്യഭിയേക്ഷ്ണം ബാന്ധോർദ്ധഭ്രമണപരിശ്രമം ജഹാതി. ശ്രീശുക ഉവാച ഏകദാ ദ്വാരവത്യാം തു വിപ്രവത്യാം കുമാരരാജാതമാത്രോ ഭൂം പൃഷ്വാ മമാ
കില ഭാരത വിപ്രോ ഗൃഹീത്വാ മൃഗം രാജദ്വാരിപധായ സ ഇദം പ്രോ ബ്രഹ്മദ്വിഷസ്യമതിയോളബ്ധസ്യ വിഷയാത്മനാക്ഷത്രബന്ധോ കർമ്മദോഷാൽ പഞ്ചത്വം മേഖലോർഭട ഹിംസാവിഹാരം നൃപതിം ദുശീലമജിതേന്ദ്രിയം പ്രജാഭജന്ത്യസീലം ദീദരിദ്രാ നിത്യദുഃഖിതാഃ ഏവം ദ്വിതീയം വിപ്രക്ഷേ ശ്രദ്ധീയം ദേവമേവ ജാവിസൃജ്യ സനൃപദ്വാരീതാം ഗാഥാം സമഗായത കാമർജുനോപശ്രുത്യാഗ്രഹിൽ കേശവാന്തികേ പരേതേ നവമേവാലേ ബ്രാഹ്മണം സമഭാഷത ഹിംസുൽ ബ്രഹ്മം സുനിവാസേ ഇഹ നാസ്തി ധനുർധരാരാജന്യവന്ധുരേ ദേവി ബ്രാഹ്മണാ സപ്താസദേ ധനദാത്മജാ പ്രകൃതായത്ര ശോചന്തി ബ്രാഹ്മണാഃ ദേവി രാജന്യവേഷേണാമരാജീവന്തി ശുംഭരാഃ അഹം പ്രജാവാം ഭഗവാൻ രക്ഷിഷ്യേ ദീനയോരിഹ അനിസ്തീകരണ പ്രതിജ്ഞോക്തിം പ്രവേക്ഷ്യേ ഹതകൽമഷാ ബ്രാഹ്മണ ഉവാച സംഘർഷണോ വാസുദേവ പ്രദ്യുമ്നോ ധന്വിനാം പരാതിരുദ്ധോ പ്രതിരഥോ നത്രാതും ശക്നുവന്തിയൽ തൽക്കഥം ഭവാൻ കർമ്മ ദുഷ്കരം ജഗദീശ്വരൻ മാലിശ്യാൽ ശ്രദ്ധത്മഹേ വയം അർജുന ഉവാചാനാഹം സംഘർഷണോ ബ്രഹ്മണ്ണ കൃഷ്ണകാശിരേ ച അഹം അർജുനോ നാമ ഗാന്ധീവം നിശ്ചയധനു മാവമംസാമവ ബ്രഹ്മണ്യം ദ്രംഭകദോഷണം വൃത്തിം വിജിത്യ പ്രധനേ ആനേഷ്യേതേ പ്രജാം പ്രഭോ എവം വിശ്രംഭിതോ വിപ്രാഭാഗ്നേന വരന്തവാചകാസുഗൃഹം സ്പാർദ്ധവീര്യം നിശാമേ പ്രസൂതികാലാസന്നേ ഭാര്യായാബ്ദിജസത്തമാവാഹി വാഹി പ്രജാം മൃത്യോരിത്യാഹ അർജുന മാതര സർവസ്പൃശ്യം ഭോ നമസ്കൃത്യ മഹേശ്വരം ദിവ്യാന്യസ്ത്രാണി സംസ്മൃത്യ സത്യം ഗാന്ധീവമാതേ സൂരികാകാരം ചരയനാസ്ത്രയോജിതീർത്തിപുത്രമതപാർത്ഥശകാരശരഭഞ്ജരം തദകുമാരസഞ്ജാതോ വിപ്രവജ്ഞാരുതന്മോ സദ്യോ ദർശനമാഭേദേ സശരീരോ വിഹായസ മറവെക്കുന്നവരുടെ ഇതിവിടെ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി, ഇപ്പം നിറയ്ക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കും, സന്താനോപാലത്തിൻ്റെ അവതാരം വായിക്കുമ്പോൾ നിറച്ചാൽ മതി. തദകുമാരസഞ്ജാതോ വിപ്രവജ്ഞാരുതന്മോ സദ്യോ ദർശനമാഭേദേശ ശരീരോ വിഹായ സാധുദാഹ വിപ്രോ വിജയം വിനിന്ദൻ കൃഷ്ണസന്നിധോ മഠ്യം വശ്യതമേയോഹം സർവസ്പൃശ്യം ഭോ നമസ്കൃത്യ മഹേശ്വരം ദിവ്യാന്യസ്ത്രാണി സംസ്മൃത്യ സത്യം ഗാന്ധീവമാതേ സൂതികാകാരം ശരയനാസ്ത്രയോജിതൈഹിത്യബുദ്ധമഥപാർത്ഥശകാരശരഭഞ്ജനം തദകുമാരസഞ്ജാതോ വിപ്രവജ്ഞാരുതന്മോ സദ്യോ ദർശനമാഭേദേശ ശരീരോ വിഹായ സാധുദാഹ വിപ്രോ വിജയം വിനിന്ദൻ കൃഷ്ണസന്നിധോ മൗഢ്യം യോഹം സ്വത്തധൈവീവഗദ്ധനം ന പ്രദ്യുമ്നോ നാവിരുദ്ധോ ന രാമോ ജഗേശവാഹ്യസ്യ ശേവോപരിത്രാതും ഗോന്യസ്തദവിദേശര ധിഗർജുനം വൃഷാവാദം ധിഗാത്മസ്നാഘിനോധനോ ദൈവോപദൃഷ്ടം യോ മൗഢ്യാൽ ആനിനീഷതി ധർമ്മദേ ഏവം സദവിപ്രശോ വിദ്യാവാസ്ഥായ ഭാഗ്യനായോ സംജിമനീമാസോ യത്രാസ്തേ ഭഗവാന്യവാ വിപ്രാവത്യനുചക്ഷാണസ്തദാ ഇന്ദ്രീമകാൽപുരീം ആഗ്രഹീം നൈർദീം സൗമ്യം മായവ്യം അരുണീം ധാരസാദരം നാഗപൃഷ്ടം ദിഷ്ട്യാന്യന്യാന്വിതായുധ തദോലബ്ധദ്വിജസുതോഹ്യനിസ്തീർണ പ്രതിസുത അഗ്നിപുരക്ഷകൃഷ്ണയാവർത്തിത്ത പ്രതിഷേധതാദർശയതിജൂർണം ശ്രേമാവജ്ഞാത്മാനമാത്മന യേതേന കീർത്തിംബലാം മനുഷ്യാസ്ഥാപയിഷ്യന്തീതി സംഭാഷ്യ ഭഗവാൻ അർജുനേന സഹേശ്വര ദിവ്യം ശ്രദ്ധമാസ്തനായ പ്രതീജിം നിശമാവിശൽ സപ്തദ്വീപാം സപ്തസിന്ധുൻ സപ്തസപ്തഗിരീനിധാരോകാരോഹം തഥാദീത്യാവിവേശ സുമഹത്തലാശ്വാസ്യൈഭ്യ സുഗ്രീവമേഘപുഷ്പവലാഹകാഃ നമസി പൃഷ്ഠഗതിയോ ഭരതർഷഭാവാൻ ദൃഷ്ട്വാ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണോ മഹായോഗേശ്വരേശ്വര സഹസ്രാദിത്യസംകാശം സുചക്രം പ്രാഹിണോൽപുര തമസ്സുഘോരം ഗഗനം ഗതം മഹൽവിദാരിയൽഭൂതരേണരോജാമനോജം നിർവിശേഷദർശനം ഗുണച്യുതോ രാമസുരോ യഥാജമോഹ ദ്വാരേണ നിർവിശേ ദ്വാരേണ ചക്രാനുദേന ദത്തമപരം പരം ജ്യോതിരനന്ദവാരം സോശ്രുവാനം പ്രസമീക്ഷ ഭാഗ്വന പ്രദാക്ഷോ ഹിതദക്ഷിണീയുഭേ തദപ്രവിഷ്ടസ്ഥലിനം നഭസ്സുതാ ബലീയസൈജൽ ബൃഹദോർമിഭൂഷണം തത്രാത്ഭുതം വൈഭവനം ജുഭത്തമം ഭ്രാജന്മണിസ്തംഭദാസ്ത്രശോഭിതം തസ്മിൻ മഹാഭീമമനന്തമദ്ഭുതം സഹസ്രമോദ്ധന്യഭണാവണിദ്യുഭേ വിഭ്രാജമാനം ദിഗണോൽപണേക്ഷണം സിതാചലാഭം ശിതികണ്ഠയുക്വം ദദർശ തൽഭോഗസുഖാസനം വിഭും മഹാനുഭാവം പുരുഷോത്തമോത്തമം സാന്ദ്രാം പുദാഭം സുവിശങ്കവാസ സംപ്രസന്നവക്രം ക്ഷണം സർവത്ര ഗോവിന്ദനാസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. പറഞ്ഞിറക്കേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞിറക്കാം. ഹരേ നാരായണ 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 സർവത്ര ഗോവിന്ദ
ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ സുഖാസനം വിഭം മഹാനുഭാവം പുരുഷോത്തമോത്തമം സാന്ദ്രാംബുജാഭം സുവിസംഗവാസം പ്രസന്നാക്രം വിജനായ ലക്ഷണം മഹാമണിപുരാതകിരീടകുണ്ടല പ്രഭാവ രക്ഷിത സഹസ്രകുന്തളം പ്രംബജാവ അഷ്ടഭുജം സരോസ്തഭം ശ്രീഹേസലക്ഷ്മം മനമാലയാവൃതം സുനന്ദനന്ദപ്രഭയ സ്വാർഷദയ സക്രാദിഭിർമൂർത്തിധരയ്യായുധൈഃ പൃഷ്ട്യാശ്രിയാ പുഷ്ട്യാശ്രിയാഗേദ്യജയാഖിലഭ്യുതനിഷേഭ്യമാനം പരമേഷ്ഠിനാം പതിം വദന്താത്മാനമനന്തമച്യുതോ വിഷ്ണുശ്ച തദ്ദർശനയാതസാദ്വസാ താവാഹഭൂമാവരമേഷ്ഠിനാം പ്രഭോബദ്ധാഞ്ജലി സസ്മിതമൂർജയാകിയ വിജാത്മജാമേയുപയോർദ്ധിദൃക്ഷുണാമയോപതീതാഭുധർമ്മവിത്തേ കലാവതിയണ്ണാവനേർഭരാസുരാൻഹത്വേ ഹൃദയസ്ത്രേ നമന്ദിനെ പൂർണ്ണകാമാവീവാന്തരനാരായണാവൃഷീധർമ്മവാചകതാം സിദ്ധേ ഋഷഭോരോഗസംഗ്രഹം ഇത്യാദിഷ്ടോ ഭഗവതാദോ കൃഷ്ണോ പരമേഷ്ഠിന ഓം ഇത്യാന്യഭൂമാനമാദായ ദ്വിജധാരകാന്യവർത്തതാം സ്വകം ധാമാ സംപ്രഹൃഷ്ടോ യഥാഗത വിപ്രായപുത്രാന്യധാരൂപം യഥാവയാമി സാമ്യ വൈഷ്ണവം ധാമ പാർത്ഥ പരമവിസ്മൃതായ കിഞ്ചിൽ പൗരുഷം പുംസാം മേനേ കൃഷ്ണാനുകമ്പിതം ഈദൃശാഞ്ജനേകാനി വീര്യാനിഹ പ്രദർശയൻ ബഹുദേ വിഷയാന്യാമ്യാനി ജോജാത്യോദ്ഭുതൈർമഖൈഃ പ്രവർഷാഖിരാൻ കാമാൻ പ്രജാസു ബ്രാഹ്മണാദിഷു യഥാകാലം ദൈവേന്ദ്രോ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമാസ്തിത ഹത്വാൻവാനധർമ്മിഷ്ടാൻ ഘാതയിത്വാ അർജുനാദിഭിരഞ്ജസാ വർത്തയാമാസ ധർമ്മം ധർമ്മസുതാദിഭിः ശ്രീഹരയേ നമഃ ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ദശമേ ഉത്തരാർദ്ധേ ദ്വിജകുമാരാനേനം നാമ ഏകോനവതിതമോ അധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ അങ്ങനെ നിരോധം എന്ന ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയ ദശമസ്കന്ധം അടുത്ത അധ്യായത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥകളെയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാനവതി നമോധ്യായ ശ്രീശുഗൗവാചാസുഖം സൗര്യാം ദിവസദ്വാരകായാം ശ്രീയപ്പതേ സർവസമ്പൽസമൃദ്ധായാം ദുഷ്ടായാം വിഷ്ണുപുങ്കവൈഃ സ്ത്രീഭിശ്ചോത്തമവേഷാഭിന്നവയോഹനാഭിः കന്ദുകാദിഭിർഹർമ്മ്യേഷു ക്രീഡന്തീഭിശ്ചജിദ്ഭിः നിത്യം സങ്കലമാർഗായാം മദച്ഛുദ്ധർമ്മരംഗജീയസ്സലംകൃതൈർഫലൈരശ്വൈഃ ഉദ്യാനോവനാഭ്യായാം പുഷ്മിതദ്വിപരാദിശോദർവിശദ്ഭിംഗവൃഹഗൈർനാദിതായാം സമന്തതാ ഹേമേഷോഡസഹസ്രപത്നീനാമേകവല്ലഭ താവദ്വിചിത്രരൂപോസുരതദ്ഗൃഹേഷു മഹദ്ദിഷൂപോൽഫുല്ലോൽപലകൽഹാരമുദാംഭോദരേണ ഭീവാസിതാമരതോയേഷു പൂജദ്വിജകുലേഷു ച വിഹാരവിഗാഹ്യാം ഭോഗദ്രീഷു മഹോദയാകുജുകൊങ്കവരിദ്ധാംഗപരിഗത്തസ്യോഷിതാമുപഗീയമാനോ ഗന്ധർവയപദങ്കരണവാനകാൻവാദയദ്ധർമുദാവീനാം സൂതമാനഘ്രവന്തിഭിः ശിച്യമാനോ അച്യുതസ്താഭിരകസന്ദീപസ്മരേതരൈഃ പ്രതിഷിഞ്ജന്വിചക്രീഡേ ക്ഷീരയക്ഷരാണി വാ താഹഗ്നിന്നവസ്ത്രവിവൃതോരുകുജപ്രദേശാः സിഞ്ജന്ത്യ ഉദ്ധൃതവിഹൽക്കപരപ്രസൂനാः കാന്തം സ്മരേ ജഗദീഷയോ ഗുഹ്യ സ്യാതൽ സ്മരോ ജാതസ്മരോ സവലസന്തനാവേദോ കൃഷ്ണസ്തു തത്സനവിഷജ്ജിതകുങ്കുമസ്രക്രീഡാഭിഷങ്കതുതകുന്തലബന്ധബന്ധ സിഞ്ജന്മുഹുർയുവതിഭിः പ്രതിഭിജ്യമാനോ രേമേകരേണുഭിർവേ ഭവതി പ്രീത നടാനം നർത്തകീനാം ജാഗീതവാദ്യോപജീവിനാം ക്രീഡാലങ്കാരവാസാം ശ്രീകൃഷ്ണോദാത്തസ്യ സ്ത്രിയാ കൃഷ്ണസ്യൈവം വികൃതോ ഗത്യാലാപേക്ഷിതസ്മിതൈഃ നർമ്മക്ഷേണപരിഷ്വങ്കൈ സ്ത്രീണാം നിലകൃതാധിയ ഊജം മുകുന്ദൈധിയോ ഉന്മത്തവജ്ജനം ചിന്തയന്ത്യോ അരവിന്ദാക്ഷം ദാനമേകദശൃണു മഹിഷ്യകൂജോ കുരുടി വിലപസിത്വം നീതനിദ്രാശേഷേശ്വരഗതിരാപ്യാമീശ്വരോ ഉത്തമോധ വയമിവ സഖിഗച്ഛൽ ഗാഠനിർഭിന്നചേതാ നളിനനയനഹാസോ ഗാനനീലക്ഷണേന
നേത്രേ നിമീലയസി നക്തമദൃഷ്ടബന്ധുസ്ത്വം രോടവീഷികരുണം പദചക്രവാദി ദാസ്യം ഗതാവയമിവാച്യുതപാദജുഷ്ടാം കിംവാശ്രജം സ്പൃഹേസേകപരേണവോണം ഭോ ഭോ സദാനിഷ്ടനസേ ഉദന്വന്നലബ്ധനിദ്രോധികതം പ്രജാകരാകിംബാമുകുന്ദാമുഹൃതാത്മലാംസന പ്രാപ്താം ദശാം ത്വം ജഗദോതിരക്തിയാം ത്വം ലക്ഷ്മണാപരവദാശീതയിന്ദാക്ഷീണ സ്തമോ നലിന ക്ഷീണസ്തമോ നിജധീധതി ഭിക്ഷുണോഷി കച്ചിൻ മുകുന്ദഗതിദാനി യഥാവയം തം വിസ്മൃത്യ ഭോസ്തഗതഗീരുപലക്ഷ്യസേന കിം ത്വാജിതമസ്മാഭിർമലയാനിലേ പ്രിയം ഗോവിന്ദാപാങ്കനിർഭിന്നേ ഹൃദീരയസിന സ്മരം മേഘശ്രീമം സ്വമസ്നീതോ യാദവേന്ദ്രസ്യ നൂനം ശ്രീവത്സംഗം മയൈവ ഭവാൻ ധ്യായതി പ്രേമബദ്ധ അത്യുത്കണ്ഠസ്വലഹൃദയോസ്മദ്വിധോ ബാഷ്പധാനാ സ്മൃത്വാ വിസൃജസി മുഹുർദുഃഖദസ്തപ്രസംഗ പ്രിയനാവപദാനി ഭാഷതേ മൃതസഞ്ജീവിയാനയാഗിരാഗരവാണി ഹൃദ്യതേ പ്രിയം വദമേ വർഗിതകണ്ഠഗോകുല ന ജലസി ന വദന്തിധാരബുദ്ധേ ക്ഷിതിധരചിന്തയസേ മഹാന്തമർത്ഥം അഭിഗതവസുദേവനന്ദനം ഹിമയമിവ കാമയസേ സ്തനീയർവിധത്വം ശുഷ്യത്തലാകർഷിതാപദസിന്ധുപദ്യ സംപ്രത്യപാസ്തകമലശ്രേഷ്ഠഭർത്തൂ യദ്വൽമയം മധുപതേ പ്രണയാവലോകമപ്രാപ്യരുഷ്ടഹൃദയാ പുരുകർഷിതാസ്മാ ഹംസസ്വാഗതമാസ്യ ധാമ്യപമയോ ബ്രൂഹ്യംഗസൗര്യാം കഥാം ദൂതം ത്വാം ന വിദാമഗച്ഛിതസ്വസ്യാസ്തൗ കൃതംബുരാ കിംവാസ്മരതിനം തസ്മാൽ ഭജാമോയം ക്ഷുദ്രാലാപയകാവനം ശ്രീയമൃതേ ദൈവൈകനിഷ്ഠാസ്ത്രിയ ഇതീകൃശേന ഭാവേന കൃഷ്ണേ യോഗേശ്വരേശ്വരേ ക്രിയമാണേന മാധവ്യോരേഭിരേ പരമാം ഗതിം സുതമാത്രോപിയ സ്ത്രീണാം പ്രസഹ്യാകർഷതേമനാവൃഗായോർഗീതോ വാപശ്യന്തീനാം മുദപ്പുന യാ സംപര്യജനം പ്രേംണാവാദു സംവാഹനാധിപേ ജഗദ്ഗുരും ഭദ്രബുദ്ധ്യാദാസാം കിം മന്മയേതവ ഏവം വേദോദിതം ധർമ്മമനുഷ്ഠം സുതാംഗതീഗൃഹം ധർമാർത്ഥകാമാനാം മുഹുഷാദരശയൽപദം ആസ്തസ്യ പരം ധർമ്മം കൃഷ്ണസ്യ നിഷമേധിനാം ആസംഷോഡശസഹസ്രം മനുഷ്യസ്യ സദാധികം ദാസാം സ്ത്രീരത്നഭൂതാനാമഷ്ടോ യാം പ്രാഗുദാഹൃതാഃ ഉർവണീ പ്രമുഖാരാജം സത്പുത്രാശ്ചാനുപൂർവശായകൈകസ്യാം ദശദശാ കൃഷ്ണോ ജീജനനാത്മജാൻ യാവത്യാത്മനോ ഭാര്യാമോഗതിരീശ്വരാദേശാം ഉദ്ദാമവീര്യാണാമഷ്ടാദശമഹാരഥാഃ സന്നദായസ സത്തേഷാം നാമാനി മേ ശൃണു പ്രദ്യുമ്നശ്ചാനുദ്ധസ്സ ദീപ്തിമാൻ ഭാനുദേവജാസാംബോ മധുർബൃഹദ്ഭാനുശ്ചിത്രഭാനുർമൃഗോരുണ പുഷ്കരോ ദേവബാഹുശ്ചാസുദേവസ്നന്ദന ചിത്രവാഹുവിരൂപശ്ചാകമന്യക്രോധേയവച ഏതേഷാമപി രാജേന്ദ്രാദനുജാനം മധുർദിഷാവൃത്തിം നാസിയേൽ പ്രഥമപിതൃവൽ സ്ഫുർഗണീസുത സർവിണോ ദുഹിതരോപേണേ മഹാരഥാ തസ്മാൽ സ്വനിരുദ്ധോ ഭൂർനാരായകവരാന്വിധ സജാഭിരുക്മിണപൗത്രീം ദോഹിത്രോജിഗൃഹേതദ വജ്രസ്തസ്യാഭവല്യസ്തു മോസനാദവശേഷിത പ്രതിബാഹുരഭൂസ്തസ്മാൽ സുബാഹുസ്തസ്യാത്മജാസുരാഹോ ശാന്തിസേനോ ഭൂരിസതസേന സുതൽസുതാനഖ്യേതസ്മിൻ കുലേ ജാതാഭിനാവഹുപ്രജാഃ അല്പായുഷോക്തവിദ്യാശ്ച ബ്രഹ്മണ്യാശ്ച വിദ്യേ ദ്രവംസപ്രസൂതാനാം പുംസാം വിദ്യാകർമ്മണ സംഖ്യാനശക്യേ കർത്തും അഭിവർഷായുധൈർന്നവ തിസ്സകോട്യസഹസ്രാണാവഷ്ടാശീതിശതാനിജാസന്നിരുകുലാചാര്യാः കുമാരാണാമനിശ്വതം സംഖ്യാനം യാദവാനാം ഗർക്കരക്ഷിതി മഹാത്മനാം യത്രായുധാനാം ഹരിഹരക്ഷേണാസ്തേ സാഹുര ദേവാസുരാഹവഹതാദിദേയായ സുധാരണാः ദേവോൽപ്പന്നാമനുഷ്യേഷു പ്രജാതൃപ്താപബാധിരേ തന്നിഗ്രഹായ കരിണാ പ്രോക്താ ദേവായുധോ അക്കുരേ അവതീർണ കുലസുതം ദേശാമേകാധികം നിർവാദേശാം പ്രമാണം ഭഗവാൻ പ്രവത്വേന ഭവത്കരി േജാനുവർത്തിനസ്തസ്യാവൃതുസ്സമൂയാദവാഹല്യാസനാമനാലാഭക്രീഡാസ്നാനാദികർമ്മസൂനവിദുസ്സന്തവാത്മാനം പ്രശ്നയ കൃഷ്ണചേതസ തീർത്ഥം ചക്രേണപോണം നിരജനി യദുഷസ്വസരിൽപാദശൗചം നിർസിദ്ധാസ്വരൂപം നിരജിതപരാശ്രീയതദ്ധേന്യയത്ന യന്നാമാമംഗളഘ്നം സുതഗണഗരീരം സുതമധകൈതചരിതം യന്നാമാമംഗളഘ്നം സുതമധകരിതം നിർകൃതോഗോത്രധർമ്മ കൃഷ്ണസ്യ ഇതന്നജിത്തം ക്ഷിതിഭരഹരണം കാലചക്രായുധസ്യ ജയജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ യദുപരവർഷസ്വയ്യദോർഭിരസ്യന്നധർമ്മം സ്ഥിരജലവൃതിനഘ്നസ്വസ്മിത ശ്രീമുഖേന വ്രജപരവനിദാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവ യുദ്ധം മനസ്സ് നിജവത്മരിരക്ഷയാ തരിജാതനോസ്തനുരൂപവിടംബനാനി കർമാണി കർമ്മകഷണാനി യദുത്തമസ്യ ശ്രൂയാദവശ്രവതയോരനുവൃത്തിമിച്ഛൻ മധ്യസ്ഥയാനി സോമേധിതയാ മുകുന്ദ ശ്രീമത്കഥാശ്രവണകീർത്തന ചിന്തയേതി തദ്ധാമദുസ്തരകൃതം നജമാപവർഗം ഗ്രാമാത്മനം ശ്രീഭുജോപി യയുർയദർദ്ധാ ശ്രീഹരേ നമായത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ വൈയാസിക്യാമഷ്ടാദശസാഹസ്രം പാരമഹംസ്യാം സംവിധായാം ദശമസ്കന്ധേ ഉത്തരാർദ്ധേ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതാനുവർണ്ണനം നാമ നവതിതമോऽധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം.
മുക്കുതി എന്ന ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ഏകാദശി സ്കന്ധം ആരംഭിക്കുന്നു. അതാ ഏകാദശ സ്കന്ധെ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തി ലീലകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാന്റെ നിവൃത്തി ലീലകളാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അതാ പ്രഥമോധ്യായ ശ്രീപാദരായണുവാച ൃത്വാദിത്യവധം കൃഷ്ണസ് രാമോ യഥാ ഭഗവതാരകൽഭാരം ജവിഷ്ടം ജനയൻ കലിം ഏകോപിദാസുപുർദ്യൂതഹേർണഗജഗ്രഹണാദിഭിസ്താൻ കൃത്വാ നിമിത്തമിതരേതരതസ്തമേതാൻ ഹത്വാ ദീക്ഷിതിഭാരമീശ ഭൂഭാരരാജവൃനായധന്യരസ്യ ഉത്തയസ്വഭാഹുവിരധിന്ദയതപ്രമേയാമന്യേവനയാർന്നനുഗതോപ്യഗതം ഹി ഭാരം യഥോപ്യഗതം ഹി ഭാരം യദ്യാദവപുരം മന്യേവനയാർന്നനുഗതോപ്യഗതം ഹി ഭാരം യദ്യാദവംകുലമഹോ അഭിഷക്ഷ്യമാസ്തേ നൈവാന്യതപരിഭവസ്യ ഭവൽക്കഥഞ്ജന്മൽ സംശ്രയസ്യ വിഭവന്നഹനസ്യ നിത്യം മന്ദക്കലിം യദുരസ്യ വിധായ വേണസ്തംഭസ്യ വന്യവശാന്തിമുപൈതി ധാമ ഏവം വിസ്തോരാജം സത്യസങ്കല്പൈശ്വരാശാപവ്യാഹേന വിപ്രാണാം സഞ്ജക്ഷേശ്വരം വിഭവം സമൂർത്തിയാലോകരാവണ്യതം മുക്തിയാലോചനം തൃണാം യദ്ഭിസ്താസ്പരതാം ചിത്തം പാദയസ്ഥാനീക്ഷതാം പ്രിയാः ആച്ഛിദ്യഗത്തിം ശുശ്രോണാം വിദത്യഖ്യഞ്ജസാമിതോ തമോനയാദീക്ഷന്യത്യകാൽസ്വം പദമീശ്വര രാജോവാച ബ്രഹ്മണ്യാനാം പദാന്യാനാം നിത്യം വൃദ്ധോപസേവിനാം വിപ്രജാപക്കർമ്മഭോൽവഷ്ണീനാം വിശ്വദേവസാം എന്നിവൃത്തസ്സവീസാഭോയാദൃശോജിതുസത്തമാഗതമേകാത്മനാം ഭേദ ഏതര സർവോന്നതസ്മേ ശ്രീസുഖൗവാച വിഭ്രഗോസ്സകസുന്ദരസന്നിവേശം ധർമാചരൻ ഭൂഷു മംഗളമാപ്തകാമ ആസ്ഥായ ധാമരമാണോദാരകത്യസ്സം ഭക്തമൈച്ഛിതകരം സുതകത്യശേഷ കർമാണി പുണ്യനിവഹാനി സുമംഗളാനി ഗായജ്ജഗൽക്കലിബലാപഹരാണി കൃത്വാ കാലാത്മനാനി വസുതായ ദേവകേഹേ പിണ്ഡാരകം സമകനന്മനയോദസൃഷ്ടാഃ വിശ്വാമിത്രോചിതക്കണ്ണോ ദുർവാസാഭൃഗലംഗിരാഃ കശ്യപോ വാമദേവോത്രവസിഷ്ഠോ നാരദാദിയാഗീനന്ദസ്ഥാനോ വ്രജകുമാരായുധനന്ദനാഃ ഉപസംഗ്രഹ്യ പപ്രച്ഛുരവിനീതാ വിനീതവൽ ദേവേഷയിത്വാ സ്ത്രീവേഷയ്യ സാമ്പം ജാമ്പവതി സ്വന്വേഷാ പൃച്ഛതി വോ വിപ്രാന്തർവത്നസിതേ ക്ഷണ പൃഷ്ടഭുരജതി സാക്ഷാൽ പ്രഭൂതാമോഹദർശനാഃ പ്രസോഷ്യന്തി പുത്രകാമാഹിംസഞ്ജനയിഷ്യതി ഏവം പ്രലബ്ധാമയസ്ഥാനമുജക്കുപിതാനിർവാചനയിഷ്യതി വോ അന്താമസലം കുലനാശനം അച്ഛത്വാദേവസന്ത്രസ്താവിമുച്ച സഹസോദിനം സാമ്പസ്യ ദീർഘസ്തസ്മിന്മസലം ഖല്വേസ്മയം കിം ഗതം മന്ദഭാഗ്യേർനാക്യം പ്രതിഷ്ഠന്തി നോ ജനാഃ ഇതി വിഹുലിതാഗേഹാനാദായ മുസലം ധീരതച്ചോപനിരസപുസീകരിംബാനമുഖശ്രിയ രാജ്ഞാവേദയാഞ്ചക്രുസർവയാദസന്നിധോ സർവയാദവസന്നിധോ ശ്രുത്വാമോഹം വിപ്രസാദം ദൃഷ്ട്വാ മുസലം നിപാവിസ്മിതാഭയസുന്ദരസ്ഥാബഭൂവദ്വാരകൗകസ തച്ചോർണയിത്വാവസരം വിദ്രാജസാഹുരാസമന്ത്രസലേ പ്രാസ്യല്ലോഹം ജാസ്യാവശേഷിതം തച്ചിന്മത്സ്യോഗ്രസിംലോഹം ന്യൂനാഹിതരളയസ്തദാവുഹ്യമാനാനി വേളായാം ലഗ്നാന്യാസംഗിരൈരകാഃ മത്സ്യോ ഗൃഹീതോ മത്സഘ്നിയർജലേ ജാലേനാന്യൈസ്സഹാർണവേ തസ്യോദരഗതം ലോഹം സജല്യേരുദ്ധോഗരാൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാത സർവാത്ഭ ഈശ്വരോപിത ധന്യധാഗത്വം നൈച്ഛൽ വിപ്രസാദം കാലരൂപ്യന്നമോദത ശ്രീഹരേ നമായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ഏകാദശേ പ്രഥമോ അധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഇത് പറ്റി ഊണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഊർജ്ജമൊക്കെ പോയി അല്ലേ? എന്നെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ. അഥാ ദ്വിതീയോധ്യായ ശ്രീശുവാച ഗോവിന്ദഭജഗുപ്തായാം ദ്വാരവത്യാം ഗുരുദ്വാൽശ്രീനാരദോ ഭീഷ്ണം കൃഷ്ണോപാസനലാലസ കോന്ദ്രാജൻ ഇന്ദ്രിയവാൻമുകുന്ദചരണാംബുജം ഭജേ സർവതോ മൃത്യുവാസ്യമപരോത്തമൈഹേ ത്വമേകദാദേവ ഋഷിം വസുദേവോ ഗൃഹാഗതം അർച്ചിതം സുഖമാസീനം അഭിവാദ്യേനമബ്രവീൽ വസുദേവോവാച ഭഗവാൻ ഭവതോ യാത്രാ സ്വസ്തേ സർവദേഹിനാം നൃപണാനാം യഥാവിത്രോത്തമശ്ലോകവർദ്ധനാം ഭൂതാനാം ദേവചരിതം ദുഃഖായ സുഖായ സുഖായ സാധൂനാം ദ്വാദശാവച്യുതാത്മനാം ഭജന്തി യേഥാ ദേവാൻ ദേവാപി തഥൈവ ദാഞ്ചായൈവ കർമ്മസുജുവാഹ സാധോ ദീനവത്സലാഃ ബ്രഹ്മം തഥാപി പൃച്ഛാമോ ധർമാൻ ഭാഗവതാം സ്തവ യാൻ ശ്രുത്വാ ശ്രദ്ധയാമർത്യോ മുച്യതേ സർവതോ ഭയാൽ അഹങ്കിലപരാനന്ദം പ്രജാബ്ധോ വിമുക്തിദം അപൂജയം മോക്ഷായ മോഹിതോ ദേവമായ യഥാ വിചിത്രവ്യസനാൽ ഭവദ്ഭർവിശ്വതോ ഭയാൽ മുച്യേവ ഹ്യഞ്ച സൈവാദ്ധാമനാമശ്ചാഭിസുവൃത. ശ്രീശുക ഉവാച രാജന്യേവം കൃതപ്രശ്നോ സുദേവേന ധീമതാവ്രീതസ്തമാഹദേവഋഷിർഹരേ സംസ്മാരിതോ ഗുണൈഃ നാരദ ഉവാച സമ്യഗേതൽവിവസനം ഭവതാ സപ്തദർശമായ പൃച്ഛതേ ഭാഗവതാൻ ധർമാൻ സ്വം വിശ്വഭാവനാൻ ശ്രുതോ പഠിതോധ്യാതാദൃതോവാനുമോദിതാ സത്യപുനാദിധർമ്മോ ദേവ ശുദ്രുഹോഭിഃ തയാ പരമകല്യാണാവന്യശ്രവണകീർത്തന സ്മാരിതോ ഭഗവാനഞ്ജദേവോ നാരായണോ മമ അത്രാപ്യുദാഹരണീയതിഹാസം പുരായണം പുരാതനം മാർഷഭാണാം ച സംവാദം വിദേഹസ്യ മഹാത്മന വിപ്രപ്രിയോ
प्रियव्रतो नाम सुगोमनो स्वायम्भुवस्य तस्याग्नीन्द्रस्ततो नाभिषयस्तविसुधा प्रियव्रतो नाम सुगोमनो स्वायम्भुवस्य तस्याग्नीन्द्रस्ततो नाभिषभस्तविसुधस्मृता राहुर्वासुदेवां सन्मोक्षधर्मविवक्षया अवतीर्णं सुदशतं तस्यासील् ब्रह्मवारकं तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणवरायणाविख्यातं वर्षमेतद्यन्नाम्ना भारतमद्भुतं सभुकृतभोगां दिक्ष्वेमां निर्गतस्तवसाहरिमुवासीनस्तत्पदवीं लेभे वै जन्मभिस्त्रिभिः तेषां नवनवद्वीपतयोश्च समन्तदा कर्मतन्त्रप्रणेतारः एकाशीदुर्जितादया कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीदुर्जितादया नवाभुवन्महाभागावयो ह्यब्दशं श्रीरामश्रमणावादर्शना आत्मविद्याविशारदाः कविर्भिरन्तरिक्षप्रबुद्धपिप्पलायनाविर्होत्रो भद्रुमिणश्चमसत्करभाजनाः ते ते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम् आत्मनो विधिरेकेणावश्यतो पश्यन्तो विजनन्महिम् अव्याहतेष्टगतियस्सुरसिद्धसाधिकन्दर्वयक्षा नरकिन्नरनागलोकान्मुक्ताश्चरन्तिमनुजारणभूतनाथविद्याभिरद्विजगवां भुवनानि कामं ते गदानीयस्तत्रमुपजग्मुर्यदृच्छया विदायमानविषुभिरजनाभे महात्मना तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् महाभागवतान्द्रवाय जमानोग्रयो विप्राः सर्वैरोपतस्थिरे विदेहस्तानभिप्रेत्या नारायणपरायणान् प्रीतः सम्भूजयाञ्चक्रे आसनस्तान्यधारयता तान् रोचमानान् सुरिजा ब्रह्मपुत्रो मान्दवा पप्रच्छपरमप्रीतप्रश्रयामतो देहोवाजामन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदां गोधद्विषा विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्तिः दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरासत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् अदात्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नघाः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धो संसङ्गस्यैव धन्ननां धर्मान् भागवतान् ब्रूयान्न श्रुतये क्षमं यय्य प्रसन्नप्रपन्नाय आदास्यत्यात्मानमप्यजा श्रीनारद उवाच एवं देवदिनावृष्टा वसुदेव महत्तमाः प्रतिभूज्या ब्रह्मप्रीत्या सदस्य अत्युजं नरं कविरुवाच मन्ये मुदश्चिद्भयमच्युतस्य कालाम्बुजो वासनमत्र नित्यं मुद्दिन्दबुद्धेन सदात्मभावात् विश्वात्मना यत्तद्वर्तते भीय एवै भगवता प्रोक्ता उपायाख्यात्मरब्धे अञ्जपुंसामदृशं विद्धि भागवतान् निहितान् यानास्ताय नरो राजन्न प्रमाद्येत गर्भिर्धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खलेन्न पतेदिहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसुतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्यानीशालभेदस्य विपर्यो स्मृतिजन्मायातो बुधा भजेत्तं यद्धि भक्तिकेशं गुरुदेवदात्मा अविद्यमानोऽप्योभाति ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथो यथा तत्कर्मसङ्कल्पविकल्पकं मनोबुधो निरुध्यादभयं तदस्य शृण्वन् सुभद्राणि धाङ्गमाणे अर्जन्माय लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विरज्योजनेदसङ्गा एवं प्रदस्वप्रियनामकीर्त्या जादानुरागोद्धृतचित्त उच्चैः सत्याधोरोदितिरवति गायत्युन्मादवन्नृत्यतिरोगवाक्या खम्बाहिमग्निं शरीरं मखिं ज्योतिं शुद्धत्वानि दिशोद्रुमादीन् सरिसमुद्रां सहरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्या भक्तिपरेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र दैवत्रिगेककाला प्रपद्यमानस्य यथाश्रुतस्य सृष्टिपुष्टिक्षुतमायोनुघासम् इत्यच्युतां भजनोनिवृत्त्या भक्तर्विरक्तर्भगवत्प्रबोधा भवन्ते भागवतस्य राजं स्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात् राजोवाचाथ भागवतं ब्रूता यद्धर्मो यादृशो नृणां यथा जलति यद्ब्रूते येर्लिङ्गैर्भगवत्प्रिया हरिरुवाचा सर्वभूतेषु यः पश्येर्भगवद्भावभावना भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमा ईश्वरे तदधीनेषु वारिशेषद्विषसुजापयो मैत्रीगृभोरेक्षाय करोति समध्यमा अर्चायामेव हरे पूजान्यश्रद्धे हरे तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तप्राकृतस्मृता गृहीत्वा वीन्द्रियरद्धान्यो निर्देष्टितकृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमा देहेन्द्रियप्राणमनोधियान्यो जन्माप्यक्षुद्भयदर्शकृच्छ्रैः संसारधर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधाना न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवा वासुदेवे नयस्तवै भागवतोत्तमा नयस्य कर्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः सज्जतेऽस्मिन्नहं भावो देवे हे वै स हरे प्रिया
സയന്നയസ്യ സ്വപ്രൈതീതേഷ്വാത്മനിവൈഭിദാ ആത്മനിവാഭിദാ സർവഭൂതസമശാന്തസ്യ വൈ ഭാഗവതോത്തമ ത്രിഭുവന വിഭവഹേതവിപ്യകുണ്ഡസ്മൃതിരഞ്ജിതാത്മസുഖാസുരാതിഭൃഗ്യാൽ ന ജലതി ഭഗവത്പദാരവിന്ദാല്ലവനിഷാർദ്ധമപി യസ്യ വൈഷ്ണവാഗ്ര്യ ഭഗവത ഒരു വിക്രമന്ത്രിജാഘാനകമണിചന്ദ്രികയാ നിരസ്തതാഭേ ഹൃദികഥമുപസീതനാം പുനഃ സ പ്രഭവതി ചന്ദ്രയോതിദേർക്കദാ വാ വിസജതി ഹൃദയം നയസ്യ സാക്ഷാൽ ഹരിരവശാഭിഹിതോപ്യഘോഘനാശ പ്രണയരചനയാ ഹൃതാംഘൃതാംഘ്രിപത്മസ്സ ഭവതി ഭാഗവത പ്രധാനോക്ത ശ്രീഹരേ നമഃ ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ഏകാദശേ ദ്വിതീയോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. 3-4 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് നിമി നവയോഗി സംവാദം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഥാതീയോധ്യായ രാജോവാചാപരസ്യ വിഷ്ണോരീശ്യാമായിനാഭോഹേ മായാഭേദമിച്ഛാമോ ഭഗവന്തോ പ്രവന്ദ നാമൃതൃപ്യേജുഷന്യുഷ്മദ്വജോ ഹരിയഥാവൃതം സംസാരതാപനസ്തബ്ധോമത്യസ്തത്താവഭേഷജം അന്തരിക്ഷുവാചായേ ഭൂതാനി ഭൂതാത്മാ മഹാഭൂതൈർമഹാഭുജ സസർഗോച്ചാവജാന്യാദ്യസ്വമാത്രാത്മപ്രസിദ്ധയേ എവം സൃഷ്ടാനി ഭൂതാനി ഭവിഷ്ട പഞ്ചധാഭിയഗധാദിശതാത്മാനം വിഭജന്യുഷതേ ഗുണാൻ ഗുണേർഗുണാൻ സംജാനാത്മപ്രത്യോദ്യയ്യ പ്രഭൂമന്യമാനിതം സൃഷ്ടമാത്മാനമിഹസജ്ജതേ കർമാണി കർമ്മഭികുർവൻ സനിമിത്താനി ദേഹോൽ തൽകർമ്മഫലം ഗൃഹൻ ഭവതീഹസുഖേതരം യുദ്ധം കർമ്മഗതിയ ഗച്ഛൻ ബഹ്വഭദ്രമഹാപ്വാൻ ആഭൂതസംപ്രവാസർഗപ്രളയാവശ്യദേവസാധാരൂപപ്രവാസൻ നിർവൃത്തം ത്രിഗുണാത്മകം മനാദിധനക്കാരോ ഹ്യവ്യക്തായാപകർഷതി സർവർഷാഹിനാവൃഷ്ടിർഭവിഷ്യത്യർപ്പണ ഉൽപ്പണാ ഭുവി തൽക്കാലോപചിതോഷ്ണാർക്കോ ലോകാം ശ്രീം പ്രതവിഷതി പാദ സാമ്പർത്തകോമേഘനോ വർഷിതസ്മശതം സമാഹാധാരാഭേഹസ്തയസ്താഭീയതേ സലിലേ വിരാട്ടതോ വിരാജമത്സൃജ്യാവൈരാജപുരുഷോ നിർവാജ്യക്തം വിശദേ സൂക്ഷ്മം നിരിന്ധനൈവാഹരാവാഹിനാഹൃതഗന്ധാഭൂഹസ്തരിണത്വായ കൽപ്പതേ സലിലം തത്രിതന സംയോദിഷ്ട്വായോപകൽപ്പതേ ഹൃതരൂപം തദവസാവായോ യോഹിപ്രണീയതേ ഹൃതസ്പരിശോപകാശീനാവായ നഭസരീയതേ കാലാത്മനാഹൃതഗുണം നഭാത്മനിലീയത് ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിസ്സഹൈകാര്യേന്ദ്രപാപ്രവചന്ദിഹ്യഹങ്കാരം സുഗണീരഘമാത്മനീയേഷാമായ ഭഗവതസ്വർഗസ്ഥിത്യന്തകാഹിണീ ത്രിവർണ്ണാവർണ്ണിതാസ്മാഭിക്കിം ഭൂയശ്രോതമിച്ഛസീരാജോ വാജായ ധൈതാമൈശ്വര്യമായാം ദുസ്തരാമകൃതാത്മഭീതരം ജഞ്ചസ്ഥൂലധിയോ മഹർഷയിതമുജ്ജതാം പ്രബുദ്ധ ഉവാചാകർമ്മണ്യാനുഭവാനാനാം ദുഃഖകർത്തി സുഖായതാവശ്യേൽപാകവിപര്യാസം വിധനീചാരിണാം നൃണാം നിത്യാർത്തിതേന വിത്തേനാദുർലഭേനാത്മവൃത്തിനാഗ്രഹാപത്യാം തവ സുലികാ പ്രീതിഃ സാധിതൈഃ ഏവം ലോകം പരം വിദ്യാം നശ്വരം കർമ്മദണ്ഡിതം സതുല്യാഭിജയധ്വം സംവിധാമണ്ഡലവർത്തിനാം തസ്മാൽ ഗുരും പ്രപദ്യേ രാജിജ്ഞാസുശ്രേയ ഉത്തമം ശാബ്ദേ പരേജനിഷ്ഠാദം ബ്രഹ്മണ്യമശമാശ്രയം തത്രഭാരതാൻ ധർമാൻ ശിക്ഷയാൽ പൂർവാത്മദേവത അമായ ആനുകൃത്യായി സൃഷ്ടിയാത്മാത്മതോ ഹരി സർവതോ മനസോ സംഗമാദോ സംഗം സാധുദയാം മൈത്രീം പ്രശ്രയം ചാഭൂതേഷ്വദ്ധായധോരിതം ശൗചം തപസ്തിദീക്ഷാം ജാമൗനം സ്വാധ്യായമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസായാ സമത്വം സന്തുസംജ്ഞയോ സർവത്രാത്മേശ്വര അന്വേക്ഷാം കൈവല്യമധികേതതാം വിവിക്തജീരവസനം സന്തോഷം യേനകേന ശുദ്ധം ഭാഗവതേ ശാസ്ത്രേ നിന്ദാമന്യത്രജാഭിഹീമനോ വാക്കർമ്മദണ്ഡം ചാസത്യം ശപഥമാവപി ശ്രവണം കീർത്തനം ധ്യാനം ഹരേരദ്ഭുതകർമ്മണാ ജന്മകർമ്മഗുണാനാം ചാതദ്ധേ അഖിലജേഷ്ഠിതം വിഷ്ണം ദത്തം തഭോജപ്തം പ്രത്തം വെച്ചാത്മനപ്രിയം ദാരാൻ സുതാൻ ഗൃഹാൻ പ്രാണാഞ്ജൽ പരസ്മൈ നിവേദനം ഏവം കൃഷ്ണാന്തനാഥേഷു മനുഷ്യേഷു സൗഹൃദം പരിചര്യാം ജോമയത്രാമകൽ സുനൃഷു സാധുഷു പരസ്പരാഹിതനം ഭാവനം ഭഗവദ്ദിശാമിധോരതർമിധസ്തുഷ്ടിർനിവൃത്തിർമിധാത്മന സ്മരൻ തസ്മാരയന്തശ്ചാമിധോഘൗഘരം ഹ്രീം ഭക്തിയാ സഞ്ജാതയാ ഭക്തിയാ വിഘ്നത്തുൾപ്പുളകാന്തനും കുജൽകൃതം യച്യുത ചിന്തയാ കുജൽകസന്തിനന്ദം നിവലം ജലൗ പതന്തി അലൗകികാഃ നൃത്യന്തികായന്ത്യരുഷീനയന്ത്യജം ഭവന്തി തൂഷ്ണീം പരമേത്യദുർവൃതാഃ ഇത് ഭാഗവതാൻ ധർമാൻ ശിക്ഷൻ ഭക്ത്യാദുദ്ധയാ നാരായണ ഗുരുമായാമഞ്ജസ്സർദുസ്തരാം രാജോവാചാ നാരായണാഭിധാനസ്യാ ബ്രഹ്മണ പരമാത്മനാദിഷ്ടാവരഹൃതോ വക്തും യൂയം ഹി ബ്രഹ്മവിത്തമാഃ വിപ്രാനോ വാചാസിത്യുദ്ഭവ പ്രളയഹേദ്രഹേദ്രസ്യായ സ്വപ്നജാഗര സുഷുപ്തിഷു സദ്ഭിശ്ച ഹേദ്രാസുഹൃദയാനി ചരന്തിയേനാ സഞ്ജീവിതാനി തദവേഹി പരം നരേന്ദ്രായ തന്മനോചിതവാഗുചക്ഷുരാത്മാ പ്രാണേന്ദ്രിയാണി ചേധാനലമർച്ചുഷ സ്വാഹ ശബ്ദോ വിബോധക നിഷേധതയാത്മഹോരമധ്വർത്തമാഹേതേന നിഷേധസിദ്ധി സത്യം നിജസ്തമിതി ദ്രവദേകമാദോഷൂത്രം മഹാനഹൃതി പ്രവദന്തി ജീവം ജ്ഞാനക്രിയാർത്ഥവരൂപതയോരശക്തി ബ്രഹ്മൈവ ഭാതി സദസത്യതയോഃ പരമ്യൽ നാത്മാജാനമനിഷത്തെ സോനക്ഷീയതേ സവരവിൽവിഭിചാരിണാം ഹി സർവത്ര ശശ്വതനവായുപലബ്ധിമാത്രം പ്രാണോ ഹി ഇന്ദ്രിയവരേന വികൽപ്പിതം സൽ അണ്ഡേഷു പേശിഷു തരിഷ്വനിശ്ചിതേഷു പ്രാണോ ഹീവമുപധാവതി തത്ര തത്രാസന്നായ
യദേന്ദ്രിയഗണേഹമിത പ്രസുപ്തേ ഗൂഢസ്ഥാസ്യമൃതേ തദനുസ്മൃതിർന്ന യർഹ്യബ്ജതാഭചരണേഷണയോർഭക്തിയാ ചേതോമലാനി വിധമേൽ ഗുണകർമ്മജാനി തസ്മിൻ വിശുദ്ധോപലഭ്യത ആത്മതന്ത്രം സാ ആത്മതത്വം സാക്ഷാൽ യഥാമൃതൃശോ അസ്സവിതപ്രകാശ രാജോവാചാകർമ്മയോഗം പുരുഷോയേന സംസ്കൃതാധൂയേകാശകർമാണി നിഷ്കമ്യം വിന്ദതേ പരമ്യേവം പ്രശ്നഋഷീൻ പൂർവം അപേക്ഷം ഇതിനന്തികേനാബ്രുവൻ ബ്രഹ്മണപുത്രാസ്തത്രകാന്നവച്ചനാം ആവിർഭദ്രവാചാകർമ്മ കർമ്മവികർമ്മേതി വീരവാവേദപാദൂനലൗകിക വേദസ്യ ചേശ്വരാത്മത്വാനത്ര മുഖ്യന്തി സൂര്യാപരോക്ഷവാദോ യേതോയം ബാലാനാമനുശാസനം കർമ്മമോക്ഷായ കർമാണി വിഹദ്ദേശ്യഗതം യഥാ നാതിരല്യസ്ത്രീയദോക്തം ശ്രീയജ്ഞോജിതേന്ദ്രിയാവികർമ്മണാഖ്യധർമ്മേണാവൃത്തിയോരം മൃത്യുവീതിസാവേദോക്തമേവ കുർവാണോ നിസ്സംഗോർപ്പിതം ഈശ്വരേ നിഷ്കർമ്മ്യാം ലഭത്തെ സിദ്ധിരോചനാർത്ഥാഫലസ്വതേ യാസുഹൃദയഗ്രന്ഥിന്യർജിഹേഷു പ്രാർത്ഥനാവിധിനോപചരേർദേവം തന്ത്രോക്തേന സുകേശവം ലബ്ധാനുഗ്രഹാചാര്യാൽത്തേന സന്ദർശിതാഗമാമർഹാവൃഷമഭ്യർച്ചന്മൂർത്തിയാഭിമതയാത്മന സുധിസമ്മുഖമാസീന പ്രാണസംയമനാദിഭീപിണ്ഡം നിശോദ്ധിതന്യാസകൃതരക്ഷോർച്ചയേർഹരിമച്ചാദോ ഹൃദയേജാഭിജധാരബ്ധോപചാരണീയ ദൈവക്ഷിത്യാത്മലിംഗാനി നിഷ്പാദ്യ പ്രോക്ഷജാസംബാധ്യാദീനുപഗത്യാധാസംവിധാപ്യസമാഹിതാഹൃദാദിഭികൃതന്യാസോ മൂലമന്ത്രേണ ചാർച്ചയൽ സാങ്കോപാംഗം സമാനുഷതാം താം താം മൂർത്തിം സ്വന്തദാവാദ്യാഖ്യാസമനീയാദ്ധ്യാസ്ഥാനവാസോ വിഭൂഷണൈः ഗന്ധമാല്യാക്ഷതസ്രഗ്ധോപദീപോപഹാരകൈः സാംഗം സമ്പൂജ്യ വിധിവത്സവൈയസ്തുത്വാമേഖരിം ആത്മാനം തന്മയം ധ്യായൻ മൂർത്തിം സമ്പൂജയത് ഹരേः ശേഷാനാഥായ ജലസീസുതാം വിദ്വാസ്യ സൃകൃതം ഏവമഗ്നോ യാദാവതിഥോ ഹൃദയേജയാ യതീശ്വരമാത്മാനമജിരാന്മുച്യതേ ഹിസാ ശ്രീഹരയേ നമായി ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ഏകാദശേതീയോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ചതുർത്ഥോധ്യായ രാജോവാച യാനി യാനി കർമാണി യസ്സച്ഛന്ദജന്മഭീചക്രേ കരോതി കർത്താവാഹരിസ്ഥാനം പ്രവന്ദന ധ്രുവരൗവാചായുവാനന്ദസ്സുഗുണാനന്ദാനുക്രമിഷ്ഠൻ സുതബാലബുദ്ധിരജാംസി ഭൂമേർഗണിയൽക്കഥഞ്ജൽക്കാലയനൈവാഹരശക്തിധാംന ഭൂതൈകർഹിതാപഞ്ചഭിരാത്മസൃഷ്ടിയപ്പുരം വിരാജം വിരജീയ തസ്മിൻ സ്വാംശേന വിഷ്ടപുരുഷാഭിധാനമവാപനാരായണാദിദേവായർക്കായേഷു ഭുവനത്രയസന്നിവേശോ യസ്യേന്ദ്രിയേ യസ്സനുഹൃതാഭയേന്ദ്രിയാണി ജ്ഞാനം സദസ്വതനതോ ബലമോജൈഹാസത്വാദിഭിസ്ഥിതയോത്ഭവാദികർത്താൽ ആദാവഭൂരിശതധൃതീരജസാശ്ച സർഗേ വിഷ്ണുസ്ഥിതോ കൃതപതിർദ്വിജതേ ധർമ്മസേതോ രുദ്രാപ്യായ തമസാ പുരുഷസാദ്യൈത്യുദ്ഭവസ്ഥിതിനയാः സതതം പ്രജാസു ധർമ്മസ്യ ദക്ഷതുഹൃതഗ്രദൃഷ്ടമൂർത്തിയാം നാരായണോ നരഋഷിപ്രവരം പ്രശാന്താനിഷ്കന്മലക്ഷണോ വാചുചാരകർമ്മയോദ്യാം വിജാസ്തഋഷിവർഗനിഷേവിതാംഘൈ ഇന്ദ്രോ വിസഞ്ജിമധാമജിവൃക്ഷതീരികാമ്യേന്ദ്രസകണം സദർവാഖ്യം യത്വാം സരോഗണവസന്തസുനന്ദവാദയ്യ സ്ത്രീ പ്രേക്ഷണേഷു ഭിരാവിധ്യതന്മഹിജ്ഞാവിജ്ഞായ ശക്രകൃതമക്രമമാദേവ പ്രാഹപ്രകസ്യകത വിസ്മയേ യജമാനന്മാഭൈഷ്ടമോ വനവാനത മാരുതദേവവദ്ധോ ഗൃഹീതനോ ബലിമശൂന്യമിമം ഗുരുദ്ധം യുദ്ധം പ്രവത്യഭയദേവദേവാസ്തവ്രീണമശിരസഖണം നമോജൂതൈതൽവിധദ്വൈവരേ വികൃതേ വിചിത്രം സ്വാരാമധീരനികരാമൃതപാദപത്മേ ത്വാം സേവതാംബുരകൃതാം സുരകൃതാം ലഘവന്തരായ സൗഗോവിലംഘ്യ പരമം മൃതാം പദന്തേതാന്യസ്യ ഋഷിവരീന്ദ്രതസ്വഭാഗാൻ ധത്തേവതം തവവിതായ ദീർഘമോദ്ധീഷുത്രകാരഗുണമാരുതജ്ഞാനസ്മാനഭാരജലീനതിജഗേ ചക്രോധസ്യ യാന്തി വിഭഗസ്യ വശംപദേ ഗോർമജ്ജന്തി ദുസ്സരതപസ്തൃസൃജന്തി ഇതി പ്രകടതാം തേഷാം സ്ത്രീയോത്യദ്ഭുതദർശനാദർശയാമാസു ശുശ്രൂഷാം സച്ചിതാഃ കുർവതീ വിഭൂതേ വാണിജനാ സൃഷ്ട്വാ ദൃഷ്ട്വാ സ്ത്രീയശ്രീരൂപിണീ ഗന്ധേന മോഹസ്താസാം രൂപോദാന്യഹതശ്രിയാ താരാഹദേവദേവേശപ്രണതാം പ്രകസന്നിവാസാമേകതാം ബ്രഹ്മം സവർണം സർഗഭൂഷണാമോ വിദ്യാദേശമാദായാത്വാം തം സുരവന്ദിനാ ഉപശീമപ്സരപ്രേഷ്ഠാം പൂർവശീമപ്സരശ്രേഷ്ഠാം പുരസ്കൃത്യദിവം യയോ ഇന്ദ്രായാനം യസതസീ ശൃണ്വതാം ധൃതിഭോഗസാമൂജം നാരായണപരം ചക്രസ്തത്രാസവിസ്മിത ഹംസസ്വരൂപിവതച്യുതാത്മയോഗം ദത്താകുമാരൻ ഷഭോ ഭഗവാൻ വിദാനാ വിഷ്ണുശിവായ ജഗതാം കലയാവതീർണസ്തേനാഹൃതാമതവിദാശ്രുതയോ ഹയാസ്യ ഗുപ്തോപ്യേ മനുരിളൗഷധയസ്മാൽസ്യക്രോരേ ഖതോദിതിജൗക്ഷത ഉദ്ധരതാംഭസക്ഷ്മാം ഗൗർമേ ധൃതോദ്രേ അമൃതോന്മഥനേ സ്വൃഷ്ടേ ഗ്രാഹാൽ പ്രപന്ന വിഭരാജമോഞ്ജതാർത്ഥം സംസ്തുന്നതോഭിപതിതാൻ സമണാഷീംസാചക്രം ച വൃത്രോധതസ്തമസി പ്രവിഷ്ടം ദേവസ്ത്രിയോ സുരഗൃഹേ വിഹിതാനാഥാജഗൃഹേ സുരേന്ദ്രമഭയായ സുതാം നൃസിംഹേ ദേവാസുരേ ദൈത്യപതീം സുരാധേ ഹത്വാന്തരേഷു ഭവനാന്യ ദധാൽക്കലാഭീഭൂത്വാധവാമനൈമാമഹകൽപലേക്ഷ്മാം യാജ്ഞാക്ഷരേണ സമദാദതിരേ അസുരേഭ്യാ നിക്ഷത്രിയാമഗതാംഗാം ജസ്സിത്തത്രിസപ്തകൃത്തൂരാമസ്തു ഹേ ഹേ വിലാപ്യേ ഭാർഗവാഗ്നേ സോഭിന്നബന്ധദശോക്തമഹംസലങ്കം സീതാവതൃജയതിലോകമലഘടീർത്തി ഭൂമയാർഭരാവതരണായ ദുഷ്ടജന്മാജാതകരിഷതി സുരീർവിദുഷ്കരാണീ വാദേർവിമോഹയതി യജ്ഞകടോദർഘം ശൂദ്രാൻ കലോക്ഷിതി വിജോജഗനിഷ്യതന്തേ
एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च कल्पतेः भूरिः भूरियशसोमन्वितानि महाभिरा श्रीहरये नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशे चतुर्थोऽध्याये सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् अथा पंचमोऽध्याय राजोवाच भगवन्तं हरिप्रायो भजन्ति आत्मवित्तमाः तेषां सन्तकामानां गादिष्टावजितात्मनां जपसोवाच मुखमाहूर्वादेभ्यः पुरुषस्य आश्रमय्य सहा चत्वारोजिद्रेवन्नागुणैर्विप्रादयपृथक् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभमईश्वरं न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् पृष्टाः पतन्ति यथा दूरे यथा केचित् दूरे यात्रकीर्तनाः स्त्रियशूद्रादयश्चैवादेन गम्या भवादृशां विप्रो राजन्यवैश्यो जाहरेया प्राप्ता पदान्तिकम् सौदेन जन्मनाथाभिः मुह्यन्त्याम्नायवादिरागं मन्यगोविदास्तब्धामूर्गाः पण्डितमानिना वदन्ति च मृगान् मूढायावाध्यागुरोल्सुकाः रजसाघोरसङ्कल्पा कामगाहिमन्यवादाभ्यामानिनं पापाविशन्ति च तत्प्रियान् वदन्ति देव्यन्यवासितस्त्रियो गृहेषु मैथिन्यवरेषु याहिता यजन्त्य सृष्टान्न विधा दक्षिणं वृत्तेया परं हृन्दिमचूनतद्विदा श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यात्यागेन रूपेण वरेण कर्मणा जातस्मयेन अन्धर्यस्तहेश्वरान् सतो मन्यन्ति हरिप्रियान् घराः सर्वेषु यस्योत्तरफलसमस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टम् ईश्वरं मेधोपवीतं च न शृण्वते बुधा मनोरधानां प्रवदन्ति वार्तया लोके विवायां शवन्ति सेवादित्यास्ति यन्दोऽन्तहि तत्र चोदनादिवस्तिस्तेषु विवाहयज्ञसुराङ्ग्रहीरासु निवृत्तिरिष्टा धनं च धर्मैकफलं यतो वैज्ञानं सविज्ञानमनिप्रसाद्ये गृहेषु विभजन्ति कलेवरस्यावृत्तिं नमस्यन्ति दुरन्तवीर्य अघ्राभक्षो विहितस्वरायास्तधावसोरालभन्तहिंसा एवं निवाय प्रजया नृत्याय मम विशुद्धं न विदुस्वधर्मं ये त्वेनैवं विदोषन्तस्तब्धा स्वभिमानिनावशं दृह्यन्ति विश्रद्धां प्रेतिघातं निजेतसान् निषण्णप्रकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृदगे सारगन्धेऽस्मिन्नेद्धस्नेहा पतन्ति अथाये कैवल्यमसम्प्राप्ताये जातीदाश्च मूढतान्त्रैवर्गिकाक्षणिकात्मानं घातयन्ति ते ये यथा आत्महरो शान्ता ज्ञाने ज्ञानवान्नासीदन्त्यकरगन्त्या वैकालध्वस्तमनोरथाः हित्वात्यायासर्जिता गृहापत्यसुखश्रिया तमो विशन्ति अनिच्छन्दो वासुदेवरान्मुखाः राजोवाचाकस्मिन् काले स भगवान् किं मन्न कीदृशो नृभिः नाम्ना वागेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यतां गर्भाजनुवाचाकृतं त्रेताद्वापरं जगद्विद्येषु वैश्वानानाम्नाभिधागारो नानी विधिनिज्यते कृतेषु कृश्चतुर्बाहुर्जटिलो वर्कराम्बरा कृष्णाजिनोपवीदाक्षन् बिभ्रद्दण्डाकमण्डलो मनुष्यास्तुदाशान्तानुर्वीरास्तु हृदसमाहायद्विदावसादेवं यमेन चमेन च दमेन च हंसस्वन्नो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो बला ईश्वरः पुरुषो व्यक्तपरमान्यदीयते त्रेतायां रक्तवन्नो सौचतुर्बाहुत्रिमेखला हिरण्ययशस्त्रयात्मा सुरस्वाद्यपरक्षणा ताम्बुदावनिजादेवं सर्वदेवमयं भैर्मजन्ति विद्यात्रियाधर्मिष्टां ब्रह्मवादिना विष्णुर्यज्ञप्रश्नगर्भः सर्वदेवोरुक्रमाविषागवर्जयन्तस्यावृगायतीतिने द्वापरे भगवान् श्यामपीतवासादिजायधा श्रीवत्सादिभिरङ्गैश्चालक्षणैरुपलक्षिता तं ददामयं पुरुषं मत्या महाराजो विलक्षणं विजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासो नमस्य वासुदेवाय नमः नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः द्वावरूपी शस्त्रवन्ति जगदीश्वरं तन्नारादं द्विधानेनागनावपि यथाश्रणो कृष्णवर्णं दिशा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रभाषितं यज्ञेयः सङ्कीर्तनप्रायैरजन्ति सुमेधसा ध्येयं सदा परिभवन्भवविष्णुदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जितं शरण्यं भृत्यार्थिकं रथबालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द त्यक्त्वा सुतस्थित सुरक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसायदगादरण्यं मायामृगं दैतयप्सितमन्वधावल् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं जानकी जीवनस्मरणं जय जय राम राम मायामृगं दैतयप्सितमन्वधावल् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः मणिभिः विद्यते राजन् श्रेयसामीश्वरो ह्रीकविं सभाजयन्त्यार्यागुणज्ञाः सारभागिनायत्वसङ्कीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिहायतो विद्येतपरमां शान्तिं नश्यति संसृते कृतादिषु प्रजा राजन्कराविच्छन्ति सम्भवं करोभिर्भविष्यन्ति नारायणनारायणाः क्वचिन् महाराजद्रोणीषु भूर्जाताम्रवण्णेन धीयप्रकृतमालाभयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदीये पिबन्ति जलं दासां मनिजामनिजेश्वरप्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मराशियाः देवर्षिभूतां पुत्राणां पितॄणां दिविङ्गरो नायमणीचराजं सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्यर्थं
സ്വപാദമൂലം ഭജിതപ്രിയസ്യാദിഗ്നാന്യഭാവസ്യ ഹരിപ്രേശാവികർമ്മയച്ചോത്പഥിതം കഥഞ്ജൽഭിനോതി സർവം ഹരി സന്നിവിഷ്ട നാരദ ഉവാചാധന്മാൻ ഭാഗവതായുദ്ധം ശുദ്ധ്വാധിരേശ്വരാജായന്ദേയാന്മനിം പ്രീതസ്സോപാധ്യായോക്യ പൂജയാൽ പദോന്തദ്ധിരേ സിദ്ധാസംഭലോകസ്യ വിശദാരാജാധന്മാൻ ഉപാദിഷ്ടന്നവാപ പരമാം ഗതിം തമപ്യേതാൻ മഹാഭാഗാധന്മാൻ ഭാഗവതാൻ സുതാൻ ആസ്തിതശ്രദ്ധയായുക്തോ നിസ്സംഗോ യാസ്യ സേവനം യുവതോ ഇവയോ വാക്കളുദമ്പത്യോരെ സുതാപൂരിതം ജഗൽപുത്രതാമകവഞ്ജദ്വാം ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരേ ദർശനാലിംഗന ആലാപയ്യ ശയനാസനഭോജനീയാത്മാവംബാവിതകൃഷ്ണേ ഉത്രസ്നേഹം പ്രകൃപതോഹോ വൈരേണയന്ത്രപദയശിശുപാലമംബസാല്വാദിയോഗതിവിലാസവിയോഗനാദ്യയ്യധ്യായന്താകൃതധിയശയനാസനാദൗതൽസാമ്യമാപോ അനുരക്തധിയാംബുരക്തിമാപത്യബുദ്ധിമകൃതാഃ കൃഷ്ണേ സർവാത്മനീശ്വരേമായ മനുഷ്യഭാവേനാഗൂഢൈശ്വര്യപരേഭ്യേ ഭൂഭാരാസുരരാജന്യഹന്തവേ ഗുപ്തയേ സദാം അവതീർണസ്യ നിർവൃത്തിയേശോ വിതന്യത്തെ ശ്രീസുഖോപായായുധശ്രുത്വാ മഹാഭാഗോ വസുദേവോതി വിസ്മിതായ ബീജമഹാഭാഗാധിപതം മോഹവാന്തരാതിഹാസമിഹം പുണ്യം ധാരയല്യസമാഹിതായ ഇതോയേ ഗജമലം ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ ശ്രീഹരേ യതമാദിസ്മൻ ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ഏകാദശേ പഞ്ചമോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഉള്ളിലൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് വിജയോപാഖ്യാനം ആദ്യം പറഞ്ഞു, കുറച്ച് കൂട്ടണം. ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഓടിച്ചൊന്ന് അനുസ്മരിക്കാം. ഉഷാനിരുദ്ധം പറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു നമ്മളല്ലേ. ഭഗവാന്റെ പൗത്രൻ പ്രദ്യുമ്നന്റെ പുത്രനാണ് അനിരുദ്ധൻ. ആ അനിരുദ്ധൻ ബാണന്റെ മകളായ ഉഷയെ വിവാഹം കഴിച്ച കഥയാണ്. ഈ ബാണൻ ആരാണ്? മഹാബലിയുടെ മകനാണ്. പ്രഹ്ലാദ വംശത്തിൽ മഹാബലിയുടെ പുത്രനാണ് ഈ ബാണൻ. അപ്പോ ആ ബാണന്റെ കഥ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ശിവഭക്തനായിരുന്നു ഈ ബാണൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശിവനെ ഭജിച്ച് ശിവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 1000 കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 1000 കൈകൾ കൊണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം ശിവനെ ഭജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവന്റെ സന്ധ്യാവേളകളിലെ പ്രദോഷ താണ്ഡവത്തിന് ഈ ബാണൻ വാദ്യങ്ങൾ വായിക്കും. 1000 കൈകളെ കൊണ്ടും പല വാദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഭഗവാനെ ഒന്നുകൂടെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മഹാദേവൻ ബാണന്റെ കാവൽക്കാരനായി മാറണം. ബാണന്റെ പുരത്തിന്റെ പേര് ശോണിതപുരം എന്നാണ്. ആ ശോണിതപുരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായി ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം തന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളോടുകൂടി ബാണന്റെ രക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു. ഇതോടുകൂടി ബാണന് ഗർവം വർദ്ധിച്ചു. മഹാദേവൻ പോലും തനിക്ക് തന്റെ കാവൽക്കാരനെ പോലെ ഇപ്പൊ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല ഈ ലോകത്തില് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം വന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ അഹങ്കാരം മഹാദേവനോട് തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. മഹാദേവനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൈത്തരിപ്പ് മാറ്റാനായിട്ട് ആരെയും കാണാനില്ല, എന്നോട് ആരെയും യുദ്ധത്തിന് വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തന്നെ യുദ്ധത്തിന് വരണം എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാദേവനെ യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചു. അപ്പൊ മഹാദേവന് ദേഷ്യം വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല നിനക്ക് പറ്റിയ എതിരാളി. കാരണം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത്രയും നിനക്ക് ഇതെല്ലാം ഐശ്വര്യം തന്ന് ഞാൻ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്.
അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പറ്റിയ ശത്രു വരും, നിന്റെ എതിരാളിയായിട്ട് നിന്റെ കൈത്തരിപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റിയ ആള് വരും. എപ്പോഴാ വരിക? അത് നീ കാത്തിരുന്നോളൂ. നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ധ്വജസ്തംഭത്തിലെ കൊടിക്കൂറ അറ്റു വീഴുന്ന ദിവസം എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ശാപം പോലെ പറഞ്ഞു എന്റെ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇവൻ പിന്നെ അതും കാത്തിരിപ്പാണ്. എന്നാണ് എന്റെ കൊടിക്കൂറ അറ്റു വീഴുന്നത്, എന്നാണ് എന്റെ കൊടിക്കൂറ അറ്റു വീഴുന്നത്, എന്റെ ശത്രു വരാൻ, എനിക്ക് എതിരാളി വരാനും പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ബാണന്റെ മകളായ ഉഷ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, ഒരു സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവുമായിട്ട് രമിക്കുന്നതായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോ ആ ഉഷയ്ക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി. പിന്നീട് ആ ഉഷ വളരെ ദുഃഖിതയായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. ആ സുന്ദരനെ തന്നെ തനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവളുടെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ ഇവളുടെ സങ്കടം കണ്ട് ഇവളുടെ ഉറ്റ തോഴിയാണ് ചിത്രലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മന്ത്രിയുടെ മകളാണ്. ബാണന്റെ മന്ത്രിയാണ് കുംഭാണ്ഡൻ. ആ കുംഭാണ്ഡന്റെ മകളാണ് ചിത്രലേഖ. അപ്പൊ ഇവൾക്ക് നല്ല കഴിവുകളുണ്ട്, പല സിദ്ധികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവള് തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ വരച്ചു തരുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും ആണോ നീ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട പുരുഷൻ ആണെങ്കിൽ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പല സുന്ദരന്മാരുടെയും പല ദേവന്മാരുടെ ഗന്ധർവന്മാരുടെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചപ്പോ ഇതൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം വരച്ചപ്പോ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നു, ഇതാണോ സംശയം അല്ല എന്നാ. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രദ്യുമ്നന്റെ ചിത്രം വരച്ചപ്പോ ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്നാലും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതല്ല എന്തോ മാറ്റമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അനിരുദ്ധന്റെ ചിത്രം വരച്ചപ്പോ അസൗ എന്ന് പറഞ്ഞു. അസൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ തന്നെ എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ആരാണ് കഥാനായകൻ എന്ന്. അങ്ങനെ ചിത്രലേഖ തന്നെ അവൾക്ക് സിദ്ധികളുണ്ട്. അവള് ആ സിദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് രാത്രി ദ്വാരകയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അനിരുദ്ധനെ അവിടുന്ന് തന്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ഈ ഉഷയുടെ അന്തഃപുരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇപ്പോ അനിരുദ്ധൻ ഉഷയുടെ അന്തഃപുരത്തിൽ വന്നപ്പോ ഉഷയെ പോലെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു യുവതിയെ കണ്ടപ്പോ അനിരുദ്ധന് വളരെ സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ ഉഷയും അനിരുദ്ധനും നല്ല കൂട്ടുകാരായി അവര് സന്തോഷമായിട്ട് അന്തഃപുരത്തിൽ കഴിയണം. അനിരുദ്ധനൊന്നും പോകണമെന്നേ ഇല്ല. അങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങളോളം അനിരുദ്ധനും ഉഷയുമായി അന്തഃപുരത്തില് കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ ആയി കഴിയണം. പക്ഷെ പുറത്താരും അറിയുന്നില്ല, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല ആള്. മാത്രമല്ല ഈ അന്തഃപുരത്തിലേക്ക് വേറെ ആർക്കും വരാൻ അധികാരവും ഇല്ല. പുരുഷന്മാരൊന്നും വരാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളുടെ അന്തഃപുരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഉഷയും ഉഷയുടെ കൂട്ടുകാരും മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ റൂമിലേക്ക് അമ്മമാര് പോലും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. പല വീടുകളിലും അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും, തലശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അല്ലെ. പലയിടത്തും അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയാണ്. ട്രസ്പാസേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മക്കൾ പോലും അമ്മയോ അച്ഛനോ ആരും അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവളുടെ അടുത്തേക്ക് ആരും പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഏതൊക്കെയോ ദൂതന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കാവൽക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചില ക്ലൂ കിട്ടി. ഒരു പുരുഷന്റെ ചിരിയും കളിയും ശബ്ദവും ഒക്കെ കേൾക്കണോ അന്തഃപുരത്തുനിന്ന്. അവർക്ക് ധൈര്യമില്ല പറയാനായിട്ട് ബാണനോട്, എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ രാജാവിനോട് അറിയിച്ചു, അന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബാണൻ ഒരു ദിവസം ഉഷയുടെ അന്തഃപുരത്തിലേക്ക് റെയ്ഡ് ചെയ്തു അല്ലെ, ഇന്നത്തെ ഭാഷയില് ഒന്ന് കയറി ചെന്നു എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ എന്താ നടക്കണത് നോക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ബാണൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉഷയും അനിരുദ്ധനുമായിട്ട് ഉച്ച നേരത്ത് ഇത് ചതുരംഗം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പരസ്പരം ചിരിയും കളിയുമായിട്ട്. അപ്പൊ ബാണൻ ഈ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു. അങ്ങനെ കോപിച്ച് അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചു തന്റെ ഭടന്മാരോട് ഈ അനിരുദ്ധനെ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ച് ജയിലടയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആളുകള് ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് വന്നപ്പോ അനിരുദ്ധൻ തന്റെ കയ്യില് എന്താ കിട്ടിയച്ച ആ ആയുധവും കൊണ്ട് വല്ലഭന് പുല്ലുമായുധം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി എതിർത്ത് ഇവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു, തന്നെ പിടിക്കാമെന്നവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു. അവസാനം ബാണൻ തന്നെ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ബാണൻ പിന്നെ മഹാശക്തനായതുകൊണ്ട് ബാണൻ അനിരുദ്ധനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അനിരുദ്ധനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി, എന്നിട്ട് കാരാഗൃഹത്തില് അടച്ചു. ഇതോടുകൂടി ഉഷയ്ക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി.
ബാണന് മകളോട് വാത്സല്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, മകളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ അവിഹിതമായിട്ട് വന്നതല്ലേ, ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് വന്നതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ വന്ന ആള് ആരാണ്, ഇവന്റെ ബന്ധുബലം എന്താണ്, ഇവന്റെ യോഗ്യത എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അവനെ അന്വേഷിച്ച് ആരെങ്കിലും വരുമോ നോക്കുക, അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന മട്ടില് ബാണന് വരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു. ഈ സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി ദ്വാരകയിൽ ചെന്ന് എല്ലാവരും സഭയിലുള്ളപ്പോ ചോദിച്ചു, ഇവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന്, അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് മക്കളല്ലേ, ആരെങ്കിലും പരസ്പരം കാണുവാൻ എല്ലാവരുടെയും എണ്ണം എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ? ദിവസവും ഹാജരോ പഞ്ചിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ എന്തായാലും ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പുരുഷന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്നാൽ നാരദൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനി മിസ്സിംഗ് ആണ്. ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രദ്യുമ്നന്റെ പുത്രനായ അനിരുദ്ധൻ കുറെ കാലമായിട്ട് ആ ശോണിതപുരത്തില് ബാണന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കണം, നിങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ട, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൂചിച്ചിരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു. അപ്പോ നിവൃത്തിയില്ല, അവർക്ക് ആ അനിരുദ്ധനെ വീണ്ടെടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഒരു സൈന്യവുമായിട്ട് ബാണന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രദ്യുമ്നനുണ്ട്, ബലരാമനുണ്ട്, എല്ലാവരും കൂടെ ചെല്ലുന്നു. ഒരു വലിയൊരു സൈന്യം, നാരായണ സേന. അങ്ങനെ ശോണിതപുരത്തിലേക്ക് അവര് യുദ്ധത്തിനായിക്കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ബാണന്റെ കൊടിക്കൂറ അറ്റു വീണു. ഇപ്പൊ ബാണന് നോക്കിയപ്പോ, രാവിലെ നോക്കിയപ്പോ കൊടിക്കൂറ അറ്റു കിടക്കണോ, അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. ആവും, ഇന്ന് എന്റെ കൈത്തരിപ്പ് മാറ്റാനുള്ള ശത്രു വരും എന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി തയ്യാറായി. യുദ്ധത്തിന് എല്ലാവരും തയ്യാറായി. അങ്ങനെ വന്നു, ഭഗവാനും കൂട്ടരും വന്നു. നാരായണ സൈന്യവും ബാണസൈന്യവുമായിട്ട് യുദ്ധം. അപ്പൊ ബാണന് പക്ഷത്തില് ബാണനെ സഹായിക്കാൻ മഹാദേവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഗണപതിയുണ്ട്, സുബ്രഹ്മണ്യനുണ്ട്, നന്ദികേശ്വരനുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ മഹാദേവന്റെ കൂടെ ബാണന്റെ സഹായികളായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ പക്ഷത്ത് കൃഷ്ണൻ, ബലരാമൻ, സാത്വികി, പ്രദ്യുമ്നൻ, സാമ്പൻ മുതലായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവിടുന്ന് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവര്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പ്രമുഖരും അവിടെയുള്ള പ്രമുഖരും കൂടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രുദ്രന്റെ അടുത്താണ്, മഹാദേവന്റെ അടുത്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ബലരാമൻ നമ്മുടെ ബാണനോട്, സാത്വികി ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിയോട്, അല്ല നമ്മുടെ പ്രദ്യുമ്നൻ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയോട്, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് പറ്റിയ ആളുകളുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തില് ഭഗവാൻ അധികം താമസിയാതെ മഹാദേവനെ മോഹനാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന അസ്ത്രം കൊണ്ട് മോഹിപ്പിച്ചു, മയക്കി. മഹാദേവൻ മയങ്ങി. അതുപോലെ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി പ്രദ്യുമ്നോട് പരാജയപ്പെട്ടു. ബലരാമസ്വാമിയോട് ബാണനും എന്താ പറയുക പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ കുംഭാണ്ഡൻ എന്ന മന്ത്രി സാത്വികയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ബാണപക്ഷം ഇങ്ങനെ തളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ തോറ്റതോടുകൂടി ഭഗവാൻ പിന്നെ ബാണന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. ബലരാമനെ മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ബാണനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ബാണനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തില് ബാണനെ ഭഗവാൻ ഓരോ കൈകളായിട്ട് മുറിച്ച് തള്ളി. 1000 കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാണന്റെ 996 കൈകളും മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി 4 കൈകളേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും ഭഗവാൻ കൊല്ലുമോ എന്നുള്ള അവസരമായപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മഹാദേവൻ മോഹാത്സ്യം കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ സ്തുതിച്ച്, ഇവനെ വധിക്കരുത്, ഇവൻ എന്റെ ഭക്തനാണ്, ഞാൻ ഇവന് ശരണം അഭയം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവനാണ്, ഇവന്റെ രക്ഷകനാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് അവനെ വധിക്കരുത് എന്നുള്ള ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവനെ വധിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല, ഇവന്റെ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവന്റെ കൈകളൊക്കെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞതാണ്, ഇവനെ ഞാൻ വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ, ഇവൻ പ്രഹ്ലാദ വംശത്തിൽ പിറന്നവനാണ്, മഹാബലിയുടെ മകനാണ്. പ്രഹ്ലാദന് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 21 തലമുറകളെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം എന്ന്. അപ്പോ ഞാൻ ഇവനെ വധിക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് ഇവൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ പൗത്രനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ബാണന് അഭയം കൊടുത്തു. ആ പരാജയപ്പെട്ട ബാണന്റെ ഗർവമെല്ലാം ശമിച്ചു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം അനിരുദ്ധനെ തുറന്നുവിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ തന്റെ മകളെ ഉഷയെ അനിരുദ്ധന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനും സന്തോഷമായിട്ട് സമ്മതിച്ചു.
കാരണം തന്റെ ബന്ധു ആണ് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ. ആ കൃഷ്ണനെ പോലെ ശക്തനായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധു തന്റെ മരുമകന്റെ ആ കുടുംബമായിട്ട് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ ബാണനും ഈ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അനിരുദ്ധന്റെയും ഉഷയുടെയും വിവാഹം അവിടെ ശോണിതപുരത്ത് വെച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി. ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ബാണൻ മകൾക്ക് ഉഷയ്ക്ക് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് ഭഗവാനും ബലരാമസ്വാമിയും പ്രദ്യുമ്നനും അനിരുദ്ധനും എല്ലാമായിട്ട് ആ ശോണിതപുരത്തിൽ നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് വിജയശ്രീ ലാളിതരായി മടങ്ങി എന്ന് പറയണം. വലിയൊരു കഥയായിട്ടാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് രസകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഉഷാ അനിരുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിജയം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വിജയത്തില് എന്തുകൂടിയായി ഇപ്പോ ഐശ്വര്യം ശങ്കരാദീശ്വര വിനിയമനം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ്. ശങ്കരൻ മഹാദേവൻ. അപ്പൊ മഹാദേവൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, നിലയ്ക്ക് നിർത്തുന്ന ഐശ്വര്യം ആർക്കുണ്ട്? അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട് എന്ന് മഹാദേവനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ തെളിയിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തുകൂടി. അങ്ങനെ മഹാദേവനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലീല കൂടിയാണ് ഈ ഉഷാനിയുദ്ധം, ബാണയുദ്ധം. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു ചെറിയ കഥയാണ് മൃഗമോക്ഷം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള കഥ. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്റെ മക്കളെയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സദാചാരം, എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഥയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭഗവാന്റെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കളിപ്പന്തോ എന്തോ ഒരു കിണറ്റിൽ ചെന്ന് വീണു. ഒരു പൊട്ടക്കിണറാണ്. അപ്പൊ ആ കിണറ്റിൽ ചെന്ന് ഇവര് പന്തെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയൊരു ജന്തു, കൃകലാസം എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുക, ഓന്ത് നമ്മുടെ മലയാളത്തില്. അപ്പൊ ഓന്ത്, വലിയൊരു ഓന്ത്, ഒരു ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും വലിയ സൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഓന്തിനെ കുട്ടികള് കിണറ്റിൽ കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഓന്ത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് അതിനെ എന്താ പറയുക വള്ളികളെ കൊണ്ടും കയറുകളെ കൊണ്ടുമൊക്കെ ബന്ധിച്ച് കരക്കി കയറ്റാനായിക്കൊണ്ട് വലിച്ചൊക്കെ നോക്കി. എല്ലാവരും കൂടി വലിച്ചു നോക്കിയിട്ടും അത് പൊങ്ങുന്നില്ല, അത്രയും ഭാരമേറിയത്. അപ്പൊ ആലോചന ഓടിച്ചെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അന്തപുരത്തില്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വന്ന് ഈ കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഓന്തിനെ കണ്ട് വളരെ കരുണയോടെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് ആ ഓന്തിനെ എടുത്ത് കരക്കി വെച്ചു. ഭഗവാന്റെ സ്പർശം ഏറ്റതോടുകൂടി ആ ഓന്ത് രൂപം മാറി നല്ല യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനെ പോലെ സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അങ്ങ് ആരാണ്, എങ്ങനെ ഈ ഓന്തായത്, എത്ര കാലം ഇവിടെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, എന്ത് കുറ്റം ചെയ്ത അങ്ങ്, എന്ത് പറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എല്ലാം അറിയും ഭഗവാൻ, പക്ഷെ എന്തിനും ഭഗവാൻ അറിയാത്ത പോലെ ഭാവിക്കുന്ന എന്തിനാ, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോ ഈ ആള് പറഞ്ഞു, എന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഞാനാണ് ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിലെ നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ്. ഞാൻ ദാനികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ മൺതരികളുടെ അത്രയും പശുക്കളെ ഞാൻ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ മൺതരികളെ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണാം, പക്ഷെ ഞാൻ ദാനം ചെയ്ത പശുക്കളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ എത്ര പശുക്കളാണ് ബ്രാഹ്മണർക്കായിട്ട് ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും പശുക്കളെ വെറുതെ ദാനം ചെയ്യല്ല, അവയുടെ കൊമ്പ് സ്വർണം കൊണ്ട് കെട്ടി, കുളമ്പ് വെള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടി, എന്താ പറയുക, അവയ്ക്ക് നല്ലോണം ധാന്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ അവർക്ക് ചെലവിനായിട്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഞാൻ ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു പശുവിനെ കൊടുത്തപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോ മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ അതേ പശുവിനെ തന്റെ പശുവാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവര് തമ്മിൽ ശണ്ടയായി. കാരണം ആ ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ പശുവിനെ തെരഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇയാള് ഈ ദാനം കിട്ടിയ പശുവായിട്ട് പോകണം. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒരേ പശു തന്നെയാണ്. എന്താ കാരണം?
ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നോ ഈ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്ത പശുവാണ്. അയാളുടെ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് ഈ പശു അഴിഞ്ഞു പോയി പഴയ തൊഴുത്തിൽ തന്നെ വന്നു നിന്നു. മൃഗന്റെ തൊഴുത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഗോശാലയിൽ തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പശുക്കളെയും കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിനെയും മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താണ് മറ്റയാൾ കരുതി വരുന്നത് ഇത് തന്റെ പശുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വാശി, എനിക്കിത് രാജാവ് തന്നതാണെന്ന് ഇയാൾ ഒരേ വാശി. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വാക്തർക്കങ്ങളും പരസ്പരം എന്താ പറയുക നല്ല കണക്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് നീ കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കള്ളന്മാരെന്ന് ബ്രാഹ്മണന് വിളിക്കുകയും അവർ തമ്മിലുള്ള ശണ്ട മൂക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് രാജാവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു കൂട്ടരും രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. രാജാവിനോട് അവര് ഇത് എന്റെ പശുവല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ മറ്റേ ആൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തത്? അപ്പൊ ഈ കൊടുത്ത ആള് എന്റെ പശുവിനെ ഇയാള് വന്ന് തന്റെ പശുവാന്ന് പറയണു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം അവര് അവലാതി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവിന് കാര്യം പിടികിട്ടി. ഇത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒരേ പശുവിനെ തന്നെ രണ്ടുപേർക്ക് ദാനം ചെയ്തതാണെന്ന്, അത് തന്റെ അബദ്ധമാണ്, തനിക്ക് പറ്റിയതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണ്, ഞാൻ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ പശുക്കളെ തരാം രണ്ടുപേർക്കും, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ശണ്ട മതിയാക്കി പിരിയും, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എത്ര പശുക്കളെ വേണമെങ്കിൽ തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു പശുവിനെ കൊടുത്തില്ലേ അതിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് രാജാവിനെ ചീത്തയും അടിച്ചിട്ട് പോയി. ഈ ഒരു പശുവിനെ തന്നിട്ട് തന്നെ ഇത്ര പ്രശ്നം, ഇനി അങ്ങയുടെ ഞങ്ങള് വേറെയും പശുക്കളെ മേടിച്ചിട്ട് പോയാൽ അതിന്റെ പുറകെ ആരൊക്കെ വരില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു? അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പശുവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ദാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണകാലം എടുത്തപ്പോ യമൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ഒരുപാട് ദാനം ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യമുണ്ട്, അത് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ഒരുപാട് കാലം അനുഭവിക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങക്ക് ഒരു പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമുണ്ട്, അതിന്റെ ഫലം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അത് അനുഭവിക്കണോ ആദ്യം മറ്റത് അനുഭവിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു, പുണ്യം അനുഭവിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു പാപം കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് വേഗം തീർക്കാം, പുണ്യം പിന്നീട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം അനുഭവിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് യമനോട് പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പാപം അനുഭവിച്ചേവാം, പാപഫലം അനുഭവിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് അത് ആ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഓന്തായിട്ട് അദ്ദേഹം പതിച്ചത് എന്ന്. അപ്പൊ എത്ര കാലമായി എന്താ പറയുക, സത്യയുഗത്തിലാണ് ഈ നഗരാജാവിന്റെ കാലം, അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗവും കഴിഞ്ഞു, ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനമാവാറായി. അപ്പൊ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാപത്തിൽ ഇത്രയും കാലം ഇദ്ദേഹം ഈ ഓന്തായിട്ട് കിടക്കേണ്ടി വന്നു. എന്തായാലും അത് ഇദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസ്വ അപഹാരം എന്നുള്ള ഒരു അപരാധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മെയിനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ മുതല് അപഹരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തത് അയാളുടെയാണ്, അയാളുടെ മുതലിനെ അദ്ദേഹം അറിയാതെ തന്റേതെന്ന് അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്തില്ലേ. അപ്പൊ അതിന് പേര് ബ്രഹ്മസ്വ അപഹാരം എന്നാണ്, ബ്രാഹ്മണ സ്വത്ത് അപഹരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ദുരന്തമാണ് ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിട്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസ്വാപഹാരം, ബ്രഹ്മദണ്ഡം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അത്രയും ഗുരുതരമാണ് എന്ന് പറയണം. ഭഗവാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് മോചനം ഭഗവാന്റെ സ്പർശം കൊണ്ട് കിട്ടി? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മണ്യദേവനാണ്. ബ്രാഹ്മണരെ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മണ്യദേവന്റെ ആ സ്പർശമേറ്റപ്പോ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് മോചനം കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ആ നൃഗൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ്. അപ്പോ ആ നൃഗന്റെ കഥ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ കുട്ടികൾക്ക്, തന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കുറച്ച് പാഠങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ബ്രഹ്മസ്വ അപഹരിച്ചതിന്റെ ഫലം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങള് ബ്രാഹ്മണരെ നല്ലതുപോലെ ബഹുമാനിക്കണം. ബ്രാഹ്മണർ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ഉപദ്രവിച്ചാലും നിങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത്. ബ്രാഹ്മണരെ ബഹുമാനിക്കണം, പൂജിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ വളരെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ധിക്കരിച്ചാൽ എന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പാത്രീഭവിക്കും, എന്റെ ദണ്ഡം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് വാണിംഗം കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ ഈ സന്ദർഭത്തെ തന്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സനാതന ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
ഒരു സന്ദർഭമാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ മക്കളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മക്കള് ബ്രാഹ്മണ ശാപം കൊണ്ടാണ് അവസാനം അല്ലേ അവരുടെ കുലനാശം സംഭവിക്കുന്നത്. സപ്തർഷികൾ വന്ന സമയത്ത് അവരെ പരിഹസിച്ചിട്ടാണ്. ആ ഭാഗം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിന്റെ ആദ്യ അധ്യായം, 5 അധ്യായം വായിച്ചില്ല. അതിൽ 1-ാം അധ്യായത്തില് ഈ ബ്രാഹ്മണ ശാപം കിട്ടുന്ന കഥ പറഞ്ഞു. എന്താ വെച്ചാൽ അവര് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മറന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മറപ്പിച്ചു. എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് ഈ യദുകുല നാശം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. താൻ വന്ന കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ യാദവന്മാരെ ഇവിടെ വിട്ടേച്ചു പോകരുത്. അവര് പ്രബലന്മാരാണ്, അവര് അഹങ്കാരികളായി മാറി ഈ ലോകത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ശക്തന്മാരായി തീരും, അസുരന്മാരെ പോലെയാവും. താനുള്ളപ്പോ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സമുദ്രം കരകയർ ഭഗവാൻ ഗാന്ധാരി ശാപവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചുള്ള യാതൊരു കാര്യമില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ഭഗവാൻ അതിന് പ്രതിവിധി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ വംശത്തെ ഇവിടെ നിലനിർത്തണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഭഗവാൻ തന്റെ വംശത്തെ കൊണ്ടുവന്നത്? എല്ലാം ദേവാംശന്മാരാണ് അല്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ ദേവന്മാര്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരോടും, നിങ്ങളൊക്കെ പോയി ഭൂമിയില് യാദവ വംശത്തിൽ ചെന്ന അംശങ്ങളോടുകൂടി അവതരിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ആ വന്ന കാര്യം ഭഗവാന്റെ അവതാരം കഴിയുന്നത് വരെ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സഹായികളായി കൂടെ കൂടണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു കാരണം വേണ്ടേ? അത് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശാപവും ഗാന്ധാരി ശാപവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ അതിന് പ്രതിവിധി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടും ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തനിക്കത് തന്റെ സങ്കല്പം അത് ഇവര് നിമിത്തമായി ഇന്നേവായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഈ യദുകുലത്തെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മദേവനോട് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത അധ്യായം വായിക്കൂ, 6-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാർ വന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് ഭഗവാനോട് അങ്ങ് വന്ന കാര്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതൊക്കെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചിരിക്കണോ, എല്ലാ അസുരന്മാരെയും എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരെയും നിഗ്രഹിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഭാരം തീർത്തിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയാലും. അങ്ങ് വന്നിട്ട് 125 വർഷമായി. 125 വർഷമായി എന്ന് കൂടി ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വന്ന കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി തിരിച്ചു പൊക്കൂടെ എന്നാ ചോദിക്കണം. എന്താ വെച്ചാ ഈ ദേവന്മാരങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ കാര്യം കാണാൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കും, കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പോയാലേ ഇവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, എമർജൻസി റൂൾ പോലെയാണ്. പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ മന്ത്രിമാർക്കോ വല്ല സ്ഥാനമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പ്രസിഡന്റ് റൂൾ വിഡ്രോ ചെയ്യണം, റിവോക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പോഴല്ലേ വീണ്ടും അവിടെയുള്ള ഇലക്ഷനും കാര്യങ്ങളും അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ലോക്കൽസിന് അധികാരം വരുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഈ ദേവന്മാരുടെ അധികാരം. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രബലമായ അധികാരം, ഒരു അവതാരമെടുത്ത് ഈ 125 വർഷം ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജഗന്നാഥനായിട്ട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദേവന്മാർക്കൊന്നും ഒരു വിലയുമില്ല. ആ ദേവന്മാരെയൊന്നും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. എല്ലാരും കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്കാ ഓടി വരുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് റോളില്ലാതായി, അവർ വെറും ഡമ്മികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ അവകാശങ്ങൾ, അവരുടെ റോളുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവസാന കാലത്ത് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് വന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞൂലോ, തിരിച്ചു പൊക്കൂടേന്ന്. അവര് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയാലേ ഇവർക്ക് അവരുടെ ഡോമിനേഷൻ തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ പദവികളൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി അവർക്ക് പ്രഗത്ഭരായി പ്രമാണിമാരായി കഴിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല. വന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നും പറഞ്ഞു. അതെ, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പോയാൽ ഈ യാദവ വംശം ഈ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ട് മാറും. വീണ്ടും ഇവര് മഹാശക്തന്മാരായിരുന്നു. എന്റെ നിഴലിൽ വളർന്നതുകൊണ്ട്, എന്റെ രക്ഷയിൽ വളർന്നതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം മഹാശക്തന്മാരായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ സമുദ്രം എങ്ങനെയാണോ കരകയറി കരയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇവർ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങിക്കളയും.
അതുകൊണ്ട് ഇവരെയും കൂടി ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറകെ വരും, നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ അയക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവാസ തീരത്ത് ചെന്ന് തമ്മിലടിക്കുന്നതും അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നതും. അത് ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാം. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ്, ഭഗവാന്റെ തിരക്കഥയാണ് എന്ന് പറയാം. ഈ തിരക്കഥയില് ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഗാന്ധാരി എന്നുള്ളത് ഒരു നിമിത്തം മാത്രം, ബ്രാഹ്മണർ എന്നതും ഒരു നിമിത്തം മാത്രം. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ബ്രാഹ്മണരെ ധിക്കരിക്കാൻ പരിഹസിക്കാൻ തോന്നണോ? അത് തോന്നിയതും ആരാ തോന്നിച്ചത്? ഈ ശപിച്ച ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ സ്വയം പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ട, അയ്യോ ഭഗവാന്റെ വംശത്തെയാണല്ലോ നമ്മൾ ശപിച്ചത്. അപ്പോ അവർക്ക് പിന്നെ സമാധാനം കിട്ടുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു നിമിത്തമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കോപം തോന്നിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കളിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൃഗമോക്ഷം എന്നുള്ള കഥ. അപ്പൊ ഇതില് മറ്റൊരു ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതാക്കണം. നമ്മുടെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിമാനമില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഭക്തിയോടുകൂടെ വേണം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാനെന്ന് വേദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളും കൂടിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധയാദേയം അശ്രദ്ധയാ അദേയം ശ്രിയാദേയം ധിയാദേയം സംവിധാദേയം എന്ന് യജുർവേദത്തിൽ തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിൽ പറയും എങ്ങനെയാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പോ ശ്രദ്ധയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കുന്ന ആളെ ഈശ്വരനായി കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ദാനം ചെയ്യാൻ. വാങ്ങുന്ന ആള്, കൊടുക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ വാങ്ങുന്ന ആളെ ഈശ്വരനായിട്ട് കണക്കാക്കണം. ഈശ്വരനാണ് വരുന്നത്, ഈശ്വരൻ എനിക്കൊരു അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു, ഈശ്വരനെ സേവിക്കാനായിക്കൊണ്ട് ആ ഭാവനയോടെ വേണം കൊടുക്കാനായിക്കൊണ്ട്. അശ്രദ്ധയാ അതേയെന്ന ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതെ ഭക്തിയില്ലാതെ കൊടുക്കരുത്, കെയർലെസ് ആയിട്ട് ആർക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത് എന്നാണ്. ശ്രീയാദേയം, ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യത്തോടെ സമ്പത്തോടെ അവർക്ക് മതിയാവോളം കൊടുക്കണം എന്നാണ്. നല്ലോണം കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ. ശ്രീയാദേയം ഭിയാദേയം, ഭീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭയം വേണം. ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുവോ, അയാൾ വാങ്ങുവോ, അതോ അയാൾ വാങ്ങാതെ എന്നെ ശപിക്കുവോ, ഇതൊക്കെ പേടിയുണ്ടാവണം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക്. ഹ്രിയാദേയം, ഹ്രി എന്നാൽ ലജ്ജ. കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ലജ്ജ വേണ്ടത്, വാങ്ങുന്ന ആൾക്കല്ല. അപ്പോ ലജ്ജയോടുകൂടി കൊടുക്കണം, വിനയത്തോടുകൂടി കൊടുക്കണം എന്നർത്ഥം. അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സംവിധാദേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവോടുകൂടി കൊടുക്കണം. അയാൾക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനപ്പെടുക, അപ്പോ ദേശം കാലം പാത്രം അനുസരിച്ച് വേണം ദാനം. നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കമ്പിളി കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രയോജനമില്ലാത്തതൊന്നും കൊടുക്കരുത് എന്നർത്ഥം. ആർക്കാ കൊടുക്കണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. പാത്രം അറിഞ്ഞും ദാനം ചെയ്യണം. ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുത്താൽ അത് അവരുടെ ചിലപ്പോൾ നാശത്തിന് കാരണവും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ ദാനമായിട്ട് കൊടുത്താലോ, ഈ കുട്ടിയുടെ പിറന്നാളാണ്, ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ, എന്തായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ? അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതേ കൊടുക്കാവൂ. കുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും കൊടുത്തുകൂടാ ആർക്കും തന്നെ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ സംവിധാദേയം, അറിവോടുകൂടി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പറച്ചിൽ തന്നെ അറിയാൻ വലിയ അഭിമാനിയാണെന്ന്. എന്നെ അറിയില്ലേന്നാ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ. ആരാ ചോദിച്ചപ്പോഴേ ദാനികളിൽ വെച്ച് കേമനായിട്ടുള്ള മൃഗചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് അങ്ങ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കണം. ആ ചോദ്യത്തിലേ ഉണ്ട് ദാനികളിൽ വെച്ച് കേമൻ എന്നുള്ള അഭിമാനം. അപ്പൊ ഈ അഭിമാനത്തോടെ താൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്, സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കും യശസ്സിനും വേണ്ടി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപം ഇത്രയും വലുതായത്. നേരെ മറിച്ച് അത് നിഷ്കാമമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ദാനമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ഇത്രയും ദുരന്തമായിരിക്കില്ല. അത് ന്യൂട്രലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം ഈ പാപത്തെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ സകാമമാകുമ്പോൾ ആ പാപത്തിന് വലിയ ബലമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബ്രഹ്മസ്വാപഹാരം, ബ്രാഹ്മണരുടെ മുതലപഹരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ കൊടുത്തത്, അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി കൊടുത്തത്, ഇതിന്റെയൊക്കെ
ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭവിച്ചതെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ മൃഗമോക്ഷം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള കഥ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബലരാമസ്വാമിയുടെ ചില ലീലകളാണ്. ബലരാമസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ പോയില്ല, പക്ഷെ ബലരാമസ്വാമി പോവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചു. എന്തായാലും ബലരാമസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി ആ യശോദ നന്ദഗോപനെ ചെന്ന് രണ്ടുപേരെയും കണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് അവിടെ 2 മാസങ്ങളോളം കഴിയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. ആ യശോദ നന്ദഗോപന്മാർക്ക് സന്തോഷമായി ബലരാമനെ കണ്ടപ്പോ. കാരണം ഇവിടെ വളർന്ന ആളാണ്, 11 വർഷം ഇവിടെ വളർന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നുല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൃഷ്ണകഥകളും പറഞ്ഞാണ് അവര് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ ഗോപികമാരും വന്ന് ബലരാമനോട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊക്കെ തിരക്കുന്നുണ്ട്. ആ നഗരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക, സ്ത്രീകളെ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൃഷ്ണനൊക്കെ സുഖമായിരിക്കണമല്ലേ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ മറന്നോ, അല്ല മറക്കാതിരിക്കണം, എന്താ ഞങ്ങളെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ അത്രയൊന്നും സുന്ദരികളല്ലല്ലോ എന്ന മട്ടിലൊക്കെ കുറെ പരിഭവമാണ് അവർ വന്ന് ബലരാമനോട് പറയുന്നത്. ബലരാമൻ അതിനൊക്കെ അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, അതിനുവേണ്ടി 2 മാസത്തോളം അവിടെ കഴിയുന്നതും. പിന്നെ ബലരാമസ്വാമി ആ ഒരു മരത്തിന്റെ പോടിൽ നിന്ന് ഈ വാരുണി എന്ന് പറയുന്ന മദ്യം ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ട് അത് കുടിച്ച് മത്തനായിട്ട് യമുനയെ തന്റെ കൂടെ കാളിന്തിയെ ക്രീഡിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു. കാളിന്തി വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്റെ കലപ്പ കൊണ്ട് അതിനെ കിളച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ആകർഷണം, യമുനാകർഷണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ യമുനയെ പിടിച്ചു വലിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ 100 ശാഖകളാക്കി എന്നെ വറ്റിച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ് യമുനയെ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ആ യമുന ഈ ബലരാമസ്വാമിയെ സ്തുതിക്കും. ആ സ്തുതിയുടെ താല്പര്യം ആ ബലരാമസ്വാമിക്ക് താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കലാണ് വാസ്തവത്തില്. പക്ഷെ സ്ഥൂലദൃഷ്ടിയ കഥ നോക്കിയാൽ ആ യമുന പേടിച്ച് സ്തുതിക്കും പോലെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ യമുനയ്ക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ബലരാമൻ എന്നാണ് കാണുമ്പോ നമുക്ക് കഥ തോന്നുക. അതിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്തുതിയുടെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബലരാമസ്വാമിക്ക് ബോധം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ചെയ്യുന്ന അവിവേകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ വേണ്ടി, ദ്വേഷം ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടി, മത്സരബുദ്ധി ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല കാളിന്തി ആരാണ്? കൃഷ്ണപത്നിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണപത്നിയെ അഹങ്കാരത്തോടെ ദേഷ്യത്തോടെ പിടിച്ചു വലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ബലരാമനെ ആ ദേവി, കാളിന്തി ദേവി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ബലരാമസ്വാമി അവിടെ പോയ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. കരൂഷം എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തുള്ള ഒരു രാജാവ്, പൗണ്ഡ്രകൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. വാസുദേവൻ എന്നും അയാൾക്ക് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ പലരും ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരൊക്കെ അയാളെ സ്തുതിച്ച് അങ്ങാണ് ഒറിജിനൽ വാസുദേവൻ. വിഷ്ണു ഈ യുഗത്തിൽ, കലിയുഗത്തിൽ അല്ല ദ്വാപര യുഗത്തില് വാസുദേവൻ എന്ന പേരിൽ അവതരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അത് അങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വാസുദേവൻ അവിടെ ദ്വാരകയിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായി പേരെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാള് ഒറിജിനൽ അല്ല. അതുകൊണ്ട് അയാളോട് ചെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറയണം, ഞാനാണ് ഭൂമിക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വാസുദേവൻ. അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയാൻ പറയണം. അയാളുടെ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയണം. മറ്റേ വാസുദേവൻ ഒന്നുണ്ട്, ശംഖചക്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വാസുദേവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? താനാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി 2 കൈകൾ വെച്ച് കെട്ടി അതില് ശംഖചക്രങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയോ കൂടി മൂപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു, അല്ല ഈ ഇതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ശ്രീവത്സം എന്ന അടയാളമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരോ ചട്ടകം പഴിപ്പിച്ച് മാറത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ വെച്ചൊരു അടയാളം മാറുകയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാസുദേവനാണ് പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവൻ. പക്ഷെ അയാൾ എന്താ എപ്പോഴും വിചാരിക്കണേ, ഞാനാണ് വാസുദേവൻ. തന്റെ ദേഹാഭിമാനത്തോടെ ദേഹത്തെ വാസുദേവൻ എന്ന് കരുതിയിരിക്കണം. എന്തായാലും ഭഗവാൻ ദൂതനെ വിട്ടു, മര്യാദയ്ക്ക് ആ ചിഹ്നങ്ങള് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കൂ, എന്നിട്ട് മര്യാദക്കാരനായിട്ട് നടക്കൂ, ഞാനാണ് ഇവിടെ ഒറിജിനൽ വാസുദേവൻ എന്ന് കരൂഷാധിപതിയുടെ ദൂതം വന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോ ആ ദ്വാരകയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ചിരി വന്നു. കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞു ചിരിച്ചോണ്ട്, ഞങ്ങള്
ഞാനിപ്പോ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, എന്റെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അവിടെ വന്ന് സറണ്ടർ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ സമർപ്പിക്കാം ചെന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദൂതൻ ചെന്ന് പൗണ്ഡ്രകനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ നേരെ പുറകെ പോയി ആ കരുഷ ദേശത്തേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് ഈ പൗണ്ഡ്രകനെ കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ചിരി വന്നു. എന്താ, രണ്ട് മരക്കൈയൊക്കെ പുറകിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലെ ശംഖചക്രങ്ങളും മാറത്തിങ്ങനെ ശ്രീവത്സം പൊള്ളിച്ചതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടപ്പോ രസം തോന്നി. എന്തായാലും എപ്പോഴും വാസുദേവൻ ഞാനാണെന്നുള്ള ഭാവമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ചക്രത്തെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാ എന്റെ ആയുധം അവിടേക്ക് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചക്രത്തെ വിട്ടു. ഈ ചക്രത്തെ തടുക്കാനോ പിടിക്കാനോ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ചക്രം ഈ പൗണ്ഡ്രകന്റെ ശിരസ് എടുത്തു. അങ്ങനെ ആ പൗണ്ഡ്രകനെ വധിച്ചതായിട്ട് സമയത്ത് കാശി രാജാവ് പൗണ്ഡ്രകന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ആ കാശി രാജാവ് ഒരു ആഭിചാര ഹോമം ചെയ്ത് ഒരു കൃത്തികയെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടേക്ക് ദ്വാരകയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, കാശി രാജാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നു. ആ കാശി രാജാവിനെ ഭഗവാൻ വധിച്ച് കാശി രാജാവിന്റെ ശിരസ് കാശി രാജ്യത്തിന്റെ എന്താ പറയുക ഗോപുര വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടിടുന്നു. അതിന് പ്രതികാരമായിട്ടാണ് കാശി രാജാവിന്റെ മകൻ സുദേഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മകനാണ് ഈ ആഭിചാര ഹോമം ചെയ്ത് ഒരു കൃത്തികയെ ജനിപ്പിച്ച് ദ്വാരകയെ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് അയച്ചു. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഭഗവാനും ഉദ്ധവനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ കൃത്തിക വരുന്നത് കണ്ട് അവിടെയുള്ള യാദവന്മാരെല്ലാം കൂടി പേടിച്ചു വരച്ച് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഭയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ കാശിരാജാവിന്റെ മകനയച്ച ഈ കൃത്തിക ദ്വാരകയെ ദഹിപ്പിക്കാനെന്ന വണ്ണം വരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ സുദർശനത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഈ കൃത്തികയുടെ നേരെ അയച്ചു. ആ കൃത്തിക അത് പേടിച്ച് തിരിച്ചു ചെന്നു. വന്നടത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു ചെന്നു. ആ കൃത്തിക ചെന്ന് വാരാണസി എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തെ തന്നെ മൊത്തത്തില് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പോ മഹാത്മാക്കളുടെ നേരെ എന്തെങ്കിലും ആഭിചാരം പ്രയോഗിച്ചാൽ അത് അവനവന്റെ തന്നെ നാശത്തിന് കാരണമാകും എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ കഥയിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവനെയും കാശി രാജാവിനെയും ഒക്കെ വധിച്ച കഥ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബലരാമസ്വാമി ദ്വിവിധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രാമായണത്തിലെ ഒരു വാനരൻ മൈന്ദൻ ദ്വിവിധൻ. ആ ദ്വിവിധൻ എന്ന വാനരൻ മോക്ഷം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള വാനരന്മാർക്കൊക്കെ ശ്രീരാമസ്വാമി മോക്ഷം കൊടുത്തപ്പോ ഇയാൾ മാത്രം എനിക്ക് മോക്ഷം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരുന്നു. ആ ദ്വിവിധൻ മോശക്കാരനായി, വളരെ മോശം. അയാള് നരകാസുരന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പൊ നരകാസുരനെ ഭഗവാൻ വധിച്ചതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ദ്വാരകയിൽ വന്ന് അവിടെ വൃത്തികേടുകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ എന്താ പറയുക, സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്ന് എന്താ പറയുക തുണി പൊക്കി കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞവര് പിന്നാമ്പറം കാണിക്കുക, അങ്ങനെ പലതൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ആകെ എല്ലാവർക്കും ഭയം ജനിപ്പിക്കുക. മരങ്ങളെ പിടിച്ച് കൊടുക്കുക, അവിടെ നിന്ന് ചാടുക, അവിടെ നിന്ന് ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞവര്. അപ്പൊ ബലരാമസ്വാമിയാണ് ഈ ദ്വിവിധനെ യുദ്ധത്തില്, ഒരു ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധത്തില് ഒരു വലിയ പന പറിച്ചെടുത്ത് ദ്വിവിധന്റെ തലക്കടിച്ച് ആ ദ്വിവിധനെ ഭഗവാൻ ബലരാമസ്വാമി വധിച്ചു ദ്വാരകയിൽ വെച്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. ദ്വിവിധവധം എന്ന്. ഇനിയുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് വേഗം പോയി വേഗം വന്നിട്ട് ഓടിച്ചു കാണാം. ഇനിയുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രാജസൂയ കഥയുണ്ട്. അത് ഗംഭീരമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഗാർഹസ്ഥ്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു പറയണം ഇല്ലേ? എന്നിട്ട് വേണം ഏകാദശം എന്ന് വല്ലതും നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.